series on scope of beekeeping, organized by Department of Zoology and a Diploma in Apiculture, Kongunadu Arts and Science College, Coimbatore. Now, I request Dr. S. Binukumari, Assistant Professor, Head in Charge, Department of Zoology, welcome the gathering. A very good morning to one and all present here. I am happy and honored to welcome all the dignitaries to this webinar on scope of beekeeping organized by Department of Zoology under Diploma in Apiculture. It's my great privilege to welcome the chief patron of this prestigious institution, renowned academician, source of inspiration and great support, our dynamic secretary and director of our college, Dr. C.A. Vasigi Madam, to this webinar. Welcome you, Madam. I am very much delightful to welcome our most respected principal, Dr. M. Lakshmanasamy sir, who always motivate us to do successful events like this webinar. Welcome you, sir. It gives me immense pleasure to welcome Dr. S.R. Madan Shankar, Dean Academics, Head PG Department of Biotechnology, Dr. Palsamy sir, Dean R&D, to this webinar. Welcome you, sir. I heartily welcome to today's resource person, Dr. N. Eli Ma'am, Associate Professor and Head, Department of Zoology, PSGR Krishnamal College for Women, Coimbatore, who is going to deliver her thoughts on the topic, a bird's eye view on apiary in entrepreneurial and research approach. Welcome you, ma'am. I extend my warm welcome to all faculty members, scholars, students of Kongunadu Arts and Science College, and participants from other institutions for their active participation in this webinar session. Welcome you all. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now, I request our esteemed Secretary and Director, Dr. C.A. Vasigi ma'am, to deliver the inaugural address. Good morning to everybody. On behalf of Kongunadu Arts and Science College, Zoology Department, I welcome each and every one of the participants who have actively participated in today's webinar. Our Zoology Department is quite one of the oldest department in our institution, and it's also a very prestigious department. As you all know, admit pannodadhu email yaarya. It's interrupting, just block it. Yeah, our zoology department was one of the oldest and established one of the first departments in our college. And as you know, Kongunadu Arts and Science College, there are so many participants, so I just give a brief review about our institution. Kongunadu Arts and Science College is a college of excellence, status awarded by the UGC, and a great deal of work with research as well as a lot of contribution to the society has been done by our researchers, young researchers, and which has been very much of use to the end users. So with this small introduction, our college has completed nearly 48 years in our journey and marching towards our golden jubilee. And today's guest, I would like to welcome her with great warmth. She is our alumni and also Professor HOD in Department of Zoology in Krishnamal College, which is also a college of excellence. So very happy to have Dr. Eli Lee with us, and who is going to give you a bird's eye view. And she is a very experienced person and knows quite a lot in this field. She has expanded and has well established apiary in and around Coimbatore. In general, the biology students are the main, like biology has diversified into various fields today. That's where, like, you know, today's biotechnology, biochemistry all started with biology as a base. And today, when we think about the specialization has gone up in such a way, we think about
so many other areas which could be developed well and be useful for the society. So with this, in our own department, we have Department of Apiculture, and we have vermitechnology, we have specialization in ornamental fish culture, so on and so forth. So they are we are not only giving zoology to our students, because generally there is a concept when you study zoology, what is the future to it? Like today, the government is insisting that skill development is an important area where like students should be given developed with some skill apart from the basic studies what they get apart from their basic graduation. So zoology has expanded, and various specialities have developed, and one of the speciality very successfully in our college we have been doing is this apiculture. And let me first thank the Khadi Village Industry Commission. A great thanks to them, because they helped us in setting up our apiary, and which has been successfully. Nearly 21 students have been registered, have been successfully given diploma. And this year, like from 2018 we started, and this year there are about 40 students have registered, and they are all going to be young budding apiculturists, I would say. And why apiculture and why this much of importance is being given? It's a very interesting fact that May 20th is the World Apiary Day, and India, from the period of from 2014, if I'm correct, has been giving a lot of importance for developing this apiculture field. You all know, like, the contribution of honeybees. It's not only giving a very healthy food for us, it is also a major contributor for the environmental issues, like, for pollination. Various food crops, the production will be reduced. And I can tell with my own experience, having beekeeping and apiculture, if you have a coconut farm, nearly 30% yield is production is higher than what you expect. So such is the contribution of bee. So honeybees to our environment and to human beings. Not only that, it has so many other byproducts like beeswax, royal jelly, which has so much medicinal property, and beeswax is used in cosmetic industry. So bees not only contribute for our food, giving us nutritional honey, it also does a lot for the environment with cross-pollination and pollination. So apart from that, like the very interesting thing is India, the Indian government now in the recent budget has allocated about 500 crores for apiculture, which is a very good news. And especially all these bee people who are interested in beekeeping. So a commission, initially our Prime Minister has set up a committee, an economic advisory council, a committee was set up called the Beebeck-De Broglie Beekeeping Committee, and they have set a target that by 2022, like, we can double the farmers' income by successfully keeping this apiculture throughout the agriculture area. So that has so that's something, a very positive thing, which today, as India being an agriculture country, when government is thinking, apart from developing industries, government is also thinking about developing agriculture, because for the sustainable development of any nation, we have seen that agriculture plays an important role. Today, when with this COVID, when the entire world, there was need of food, and everywhere there was demand for food, India was able to supply food throughout the world for Western countries, and we are self-sufficient. At least for self-sufficiency, it is good. So with this small introduction, I am very glad our Dr. Rajesh Kumar, our faculty, has developed this apiculture unit in a place called Periyathotam,
and it is very successfully running there. And it is also, once again, I would like to thank the Khadi Village Industry Commission, who are doing a great contribution to in developing this apiary unit in our institution. So thanks one and all. I'm sure like a lot of people will get benefited out of this apiculture today, this seminar. And Elili, I think Dr. Elili is going to give you a wonderful brief explanation about what and how and it could be done. And the micro small industries like MSME is also like very keen to develop this apiculture unit. So people can, rather being job seekers, can become job creators. And developing this skill is definitely going to contribute not only for our own self but also for the environment. And that's one interesting fact, they're doing a lot of research on it. Having the human animal conflict, especially elephant conflict, through and through Coimbatore region is very common. And having a apiary in the edges of the forest can avoid this human elephant conflict also has been proved. And I'm sure apiculture should be developed far in a very elaborate way in our country, because as you know, our country has so much resources, skill, we have youngsters and also knowledge. So with this, I'm very happy for this seminar to go ahead in a very successful way. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your nice inaugural address. Now, I request our principal, Dr. M. Lakshmana Swamy, sir, to felicitate the gathering. Good morning, all of you. First of all, I thank our Secretary and Director, Dr. C. Vasi Madam, for her valuable information. She also belongs to the Zoology Department. And come to our resource person, Dr. Elili Madam, HOD of Zoology, PSC Krishmal College for Women. She did PhD in our department under the guidance of Dr. A.A. Sivakumar Sir. Welcome you, Madam. Coming to the topic, today's webinar on beekeeping. Beekeeping is the science and art of rearing bees. It is important to keep bees for the production of honey, bee wax, propolis, pollen, bee bread, royal jelly, and bee venom for food, medicine, and income. Beekeeping is also important for pollination and recreational activities. The importance of bee and beekeeping, why the world needs bees. There are more than 20,000 species of bees in the world today, indigenous to different areas all over the planet. All bees are pollinators, and pollinators are essential for crops, from fruit and vegetable to coffee and tea, to be able to thrive. There is a famous quote from Albert Einstein: if the bee disappeared off the surface of the globe, then man would only have 4 years left to live. அதாவது இதுல தமிழாக்கம் சொல்ல போனா, தேனீக்கள் மட்டும் இந்த உலகத்தில் இல்லாமல் போனால் 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மனித இனம் வாழ முடியாதுங்கிறது அவருடைய கருத்து. இதை அனைவரும் கண்டிப்பாக இதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Then medicine value of honey. Honey has high level of monosaccharides, fructose and glucose, and it contains about 70 to 80% sugar. It is also an antiseptic and antibacterial properties. Medical sciences has managed to find use of honey in chronic wound management and combating infection. Honeybees and its economic importance or medicinal uses. Bee venom is given as a shot for the rheumatoid arthritis, nerve pain, that is neuralgia, multiple sclerosis, MS. Then what are the main threats for the honeybee? Climate change and global warming are the main threats for the bee population. So being a scientist, consider
And this is our all the farmers and all the citizens of India to protect the small insect. But it's not a small insect, but it's a very social and economically useful insect. Each and every Indian to protect. Then only our agriculture and agri product we can and produce for the future generation. And with these few words, then I will finish my felicitation. I wish the program a grand success, similar to that of what our secretary appreciated the zoology department. I appreciate the coordinator, Dr. R. Rajesh Kumar sir, Assistant Professor Zoology. I think this is the third year we are running the diploma course in apiculture, and Dr. S. Raja sir, as one of the leading fishery scientists in our department. He is also that conducting a diploma course on the ornamental fish culture and trade. Then this year we have planned to organize one more diploma course that's on wildlife biology. With this credit, I congratulate the HOD in charge, Dr. S. Binukumari, Mayor sir, and other faculty members for your excellent organization. Once again, I thank our management, the chief patron, organizing secretary, faculty members for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Now, once again I request Dr. S. Binukumari, Assistant Professor, Head in Charge, to introduce the resource person. I am pleased to introduce Hello. introduce பண்ணிட்டு தான் வரணும். Now I am very pleased to introduce today's resource person, Dr. N. Ailey ma'am. Ailey ma'am has been serving as an associate professor and head Department of Zoology, USDR Krishnamal College for Women, Coimbatore. Ma'am has completed her undergraduation in Madras University, post-graduation and doctorate in Bharatiyar University. Her research interest in species diversity of aquatic animals, in freshwater deterioration of the eutrophication of wetlands in Coimbatore, and traditional way of purification of potable water by phytoremediation. She has developed a water bottle which is handy and portable, which has the changeable filtration technology. She has designed, created and generated more than 100 bio designs using the butterfly wing patterns and fish scale patterns, which are patented, commercialized and application oriented. She has published papers in reputed journals, and she has organized 3 seminars and 7 workshops and attended 12 national seminars, 3 international seminars in India and 3 in abroad. She has received grants from UGC and Department of Science and Technology. She has completed 1 MPhil and 4 PhD scholars, and she has a member in different professional bodies, and she has received 1 patent published in the government website, and 2nd and 3rd patents are under process. She has applied copyright for 25 digital designs generated from fish scale. She has guided 6 projects for 5 municipal commissioners and 10 sanitary inspectors for their course in solid waste management, and 3 of these projects are adopted by Pollachi, Karur and Tuticorin municipalities. With this introduction, I welcome you, madam. Now the session is yours, ma'am. Please, once again, I welcome all the participants. Thank you, one and all. Hello. Thank you. Thank you, Vasigi madam and Principal Lakshmana Swami and HOD Binukumari and the organizer Rajesh for the nice organized guest lecture. And it is a great opportunity to deliver a lecture to my own college because I am an alumni of this institution. Thank you, Vasigi Akka, then for the nice words spoken about me. So it's a great pleasure to deliver this lecture to my institution.
Shall we start now, Rajesh? Yes, madam, start now. Okay. Is it visible on the screen, the PPT? Rajesh? Yes, madam, it's visible. My profile, my face? Yes, madam. Okay, I'll start now. Yes, madam. Thank you for all the nice introductions spoken about me by our beloved Vasagi Akka, the secretary, the principal, the HOD of the department, Dr. Binu Kumari, and also by Dr. Rajesh, the organizer. Thank you. Directly, we'll go to the topic, the bird's eye view on apiary in entrepreneurial and research approach. That is, it's a very interesting field. That is, we have started this with a small scale by our GRG Trust Project Fund 5 lakhs. So the management has supported us very much to do this, and it is going successfully. That's why I would like to deliver the lecture on this topic for the future generation, for our college and also your college students who is attending the apiary course in your institution. So first, directly we will go to the introduction to the apiculture. The apiculture comes from a Latin word lapis, meaning bee. The apiculture is the scientific method of rearing honeybees. The apiculture or the beekeeping is the practice of maintaining honeybee colonies, usually in hives. Then the beekeeping has the potential to develop agriculture, horticulture, forest-based industries. This could be for collecting honey, pollen, royal jelly, bee wax, and also the propolis for pollinating crops or for the purpose of the selling bees to other beekeepers. We are also doing the selling process in all these products. Honey is going well. More than 150 kgs of honey is sold in our institution within these 2 years. And then about 80% of the crops and plants are cross-pollinated by colonies of honeybees placed in the field when all the crop is in flowering stages. It can be set for the needed pollination, and abundance of pollinators help in early setting of seeds, resulting in early and more uniform crop yield. These are all the theoretical part. Just we'll skip on. You can listen. Then the interesting factors about our apiary unit and our research field will be interesting to you. We will see that in detail. We will go fast about this theoretical one. You can Google it and you can see anywhere. Then protecting and preventing from depletion of this creature is imperative to the well-being of mankind. One literature says that in India, 1.2 million bee boxes can be kept, it seems. So our apiary unit has the capacity to keep 300 boxes, and we have reached 65 boxes now. And by that 65 boxes, successfully we could sell the honey every month. So on the regular basis, our faculty are buying and outsiders are also buying. Then if bees disappear, as your principal said, if bees disappear off the surface of the globe,
then man would have only 4 years of life left to live, said by Albert Einstein. The honeybee is an important species to human life. They make up to 80% of the world's pollinating insects. Then there are 2,000 species of bees. Most of the honey in human maintained hives are cultivated and extracted for the human consumption. Rearing of such species, such honeybees for the benefit of humankind is called apiculture, and the place where honeybees are reared is called apiary. These informations are for the students now who are undergoing the apiculture course. Then apiculture is a non-land based income generating activity. It greatly attributes for the development of agriculture, beekeeping. It greatly attributes for the development of agriculture. Beekeeping is an agro-industry which uses bees as micro manipulators to harvest nectar and pollen from plant sources to produce honey. Beekeeping is an important field which is providing extra food, cash income, nutritional benefits, pollination of crops, employment and improvement of environmental health. This is our objective of, these are the objectives for starting our apiary unit in our NBNP. NBNP is we will see in the next slide what is NBNP. The main aim of the project is to utilize the ecosystem to maximize the production of honey. As it is a forest area, it is very easy to start, it is very easy for us to start this apiary unit, and with the more population of the flowering plants in and around 5 kilometers radius, it is very conducive environment for us. So for this, we have to thank our management for immediately accepting my proposal to start this apiary. To conserve honeybees, and that is Apis indica in the NBNP. To educate the student community about apiary. To develop the entrepreneurial skills among the students. These are the four main objectives. And also the elephant corridor, as our NBNP is an elephant corridor, it is not added here because we are trying with some ideas there. So some experiments in the research activity is also going on. That's why we didn't add here, because after the completion of that, maybe in the next presentation in few months, we will be adding that also. So the life cycle of honeybees, as you know, studied in all the first year itself, colonial life in the schools. The life cycle of honeybees consists of three main stages: the larval, pupal, and adult stages. Within a normal hive situation, a single queen bee lays fertilized eggs and unfertilized eggs. Fertilized eggs can hatch worker and queen bees. Unfertilized eggs can hatch only the drones. Then the eggs hatch after 3 days, but development rates and process vary among bees within the hive, as well as between the species in the genus Apis. The queen bees mates with drone in the air. The female bees, that the worker bees and queens, are the only ones that can sting. So you can see the picture. Only about the 6 feet above the land, only the female and the male will mate. And the sad thing about the honeybee is the males will die after the mating. Such a hygienic one, the honeybees are maintaining the hygiene inside the hive and also in the body of the honeybee, even during the mating. So it won't mate inside the hive. So it will mate above the 6 feet of the hive, and after sending the sperms into the female's body, the male will die. All the males are sacrificed who are mating for the future welfare of the hive. Then here, the importance of beekeeping, that is, plays an excellent role in pollination. Then the royal jelly is loaded with proteins, fats, all of the B vitamins. For the royal jelly also we are doing the beekeeping, which is a very, very costly one. I will say in detail in the future and forthcoming slides.
The beeswax, which is used in many industries, cosmetics, polishing, pharmaceutical industries. The cosmetic side also we are trying. Pharmaceutical side beeswax, we have initiated, but it will follow. It will take some more years to do that. The beeswax already we have started initiated in a small lip balm project. Then I will tell you in detail about that. The honeybee venom contains a mixture of proteins uh, which can be used for many diseases like AIDS in human beings. Then bee pollen contains about 25% proteins that carry about 18 amino acids. We are giving the pollen. We are keeping the pollen trap also to collect the pollens, and we are selling the pollens. That is in 50 grams bottle and 100 grams bottle. That is also going very well. All our faculty member, even our chairperson is also now Dr. Nandini Madam is also taking the pollen. I am also taking, my family members are also taking. I will show how to use that in the forthcoming slides. Bees provide honey, which is the most valuable nutritional food. That's why I put this picture in the last, because as we know all about honey. Then, the fun facts we have to see, types of honeybees also we have to see. There are 4 types of honeybees which can be reared in our field. That is Apis indica, Apis mellifera, Apis florea, and Apis dorsata. So these are the species you can see here. Then these are the slides prepared by our students. That's why it looks very nice and in a comic way. This is prepared for especially for the students to make interest. Then the fun facts about bees also we have to see. There are so many things we should know about honeybees. The queen bee live up to 5 years. She is the busiest in the summer. She is busiest in the summer months when she can lay up to 2,500 eggs a day. ஒவ்வொரு குயின் பீயும் 2,500 eggs lay பண்ணும். அதோட லைஃப் ஸ்பேன் very long. As it is consuming only the royal jelly. The lifespan of the queen bee is going up to 5 years. But all the other honeybees surviving in the honeybees are only very short duration of life. Then if the queen bee dies, workers will create a new queen by selecting a young larva and feeding it a very special food called royal jelly, as I told you now. Honeybees perform waggle dance. It moves in figure of 8 and waggles its body to indicate the direction of the food source. Waggle dance, 8 மாதிரி டான்ஸ் ஆடும். அந்த டான்ஸையும் வந்து நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். நேரிலேயே பார்த்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார்ந்து வீடியோ எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அதை. பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் ஹியர். அந்த waggle dance வச்சு again we are going to do a small chapter for my PhD student. The PhD research is also going on. 2 years has completed and we are in the writing part. But some more chapters are also we are doing. If possible, we will add that also. One is the waggle dance. And the buzzing sound of the honeybees are also recorded simultaneously. During a single collection trip, the honeybee will be visit anywhere from 50 to 100 flowers. But this is a very not accurate one. In the future slide, I will be giving the accurate data. Honeybees are fab flyers. They fly at a speed of around 25 kilometers per hour and beat their wings 200 times per second. Each bee has 170 ardent receptors, which means they have one serious sense of smell. They use this to communicate within the hive and to recognize different types of flowers when looking for food. The practice of beekeeping dates back at least 4,500 years. Then the amazing factors about honeybees. Honeybees is continued in this, the 3 more slides also. This is இந்த 3 ஸ்லைடு எதுக்காக போட்டிருக்கோம்னா ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டியில இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து இந்த ஹனிபி மேல ஒரு பிரியம் வரணும். தே ஷுட் லவ் திஸ் ஹனிபீஸ். அட்லீஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கிற பசங்க, பேரண்ட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் பண்ற பசங்களாவது கொஞ்சம் இதை கேட்டு நல்லா இதை கன்சர்வேட்டிவாகவும்
கன்சர்வேஷன் பண்ணணும் அண்ட் பீ கீப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில கொஞ்சமாவது இன்வால்வ் ஆகணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த அமேசிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபன் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி டு கிண்டில் ஆர் டு மோட்டிவேட் த யங்ஸ்டர்ஸ். The 3 slides is done only for that purpose. Bees wings stroke at the rate of 11,400 times per minute. ஒவ்வொரு ஹனி பீயும் டே ஃபுல்லா போய் it used to collect the honey and bringing it into the hive and storing constantly for the daytime. And in the night time, அந்த டென்சிட்டியை குறைக்க வாட்டர் மாய்ஸ்சர் டிமாய்ஸ்சரைஸ் பண்றதுக்காக ஒவ்வொரு ஹனி பீயும் 11,400 times per minute தூங்காம உட்கார்ந்து ஃபேனிங்னு பேர் இருக்கு. இந்த ஃபேன் பண்ணியே தான் அந்த மாய்ஸ்சரை வந்து ரிமூவ் பண்ணும், நாட் பை ஆர்டிபிஷியல் ஒன்ஸ். ஸோ ஃபேனிங் பண்ணி டிமாய்ஸ்சர் பண்ணி தான் அந்த டென்சிட்டி நமக்கு கிடைக்குது. 1 kg ஆஃப் ஹனி பார்க்கறதுக்கு கம்மியா இருக்கும், பட் அந்த வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த டென்சிட்டி ஒன்லி பை த ஃபேனிங் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் விங்ஸ், ஃபேனிங் பை த விங்ஸ் ஆஃப் த பீஸ். ஸோ இவ்வளவு கஷ்டப்படுது அது. நைட்டும் டேவும் தூங்குறதே இல்லை, டே ஃபுல்லா கலெக்ட் பண்ணிட்டே வரும், நைட் ஃபுல்லா ஃபேனிங் பண்ணிட்டே இருக்கும். Again, the sun rise on it will go for foraging. The honeybees must gather nectar from 2 million flowers to make 1 pound of honey. இதெல்லாம் தான் ஆக்சுவல் டேட்டா. ஸோ ஒரு பவுண்ட் ஆஃப் ஹனி பண்ணணும்னா அது எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவோ மில்லியன் ஃபிளவர்ஸை விசிட் பண்ணுதுன்னு பாருங்க, எவ்வளவு கஷ்டப்படுதுன்னு பாருங்க. 1 bee has to fly about 90,000 miles, that is 3 times around the globe to make 1 pound of honey. அந்த ஃபிளவர்ஸ் நம்பர்லயும் சொல்லியிருக்காங்க, எவ்வளவு கிலோமீட்டர் போகுதுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. A honey bee visits up to 50 to 100 flowers during the collection trip. A honey bee can fly for up to 6 miles and as fast as 50 miles per hour. The honey bee can fly for up to 6 miles as fast as 50 miles per hour. The bee's brain is oval in shape and about the size of the sesame seed, yet it has a remarkable capacity to learn and remember things. இதுக்கு I would like to mention a point here. The remembrance அப்படிங்கிறது வந்து அமேசிங். ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தூரம் ரேடியஸ் வரைக்கும் it will go for foraging. அங்கிருந்து it will communicate to the colony and the colony members will receive the location of the honey and they will go and accompany the workers. Those who are going to first intimating அந்த எங்க ஹனி இருக்குதுங்கிறத சொல்லும். அப்புறம் இது போய் தேடிட்டு கொண்டுட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து ஃபாரேஜ் பண்ணி ஹனியை கொண்டு வரும். இந்த ரிமெம்பரன்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெட் டாக்ஸ் எல்லாம் வீட்டுல வச்சிருக்கிறோம், பெட் அனிமல்ஸ். they used to recognize us. நான் வந்து இந்த ஹனிபி ஏபியரி ஆரம்பிச்சோன்னே டெய்லி ஐ யூஸ் டு கோ. மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வில் லவ் திஸ் ஹனிபீஸ். ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, கையில தொடுவாங்க, எல்லாம் பேம்பர் பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாருமே அதை வந்து they adore these honeybees. அதை வந்து அதுவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இப்ப நான் போய் நின்ன உடனே எங்க இனாகுரேஷன் அன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு கேப், ஒரு 10 நாள் போக முடியல அந்த இனாகுரேஷன் வேலையில. ஸோ அந்த ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஏபியரி யூனிட்டுக்கு போகும்போது அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பி சவுண்ட் பண்ணிட்டு 3 times all the honeybees from the colony அப்படியே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி என்னை சுத்தி போச்சு. ஸோ அந்த ரிமார்க்கபிள் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸை வந்து நாங்க அப்பப்போ போகும்போது பார்த்துட்டே இருக்கோம். நீங்களும் இது எல்லாத்தையும் கீப்பிங் இன் மைண்ட், யூ ஆல்சோ கீப் அ பாக்ஸ் அண்ட் அப்சர்வ் தெம். அப்சர்வ் பண்ணி if you pamper them, அதுவும் நமக்கு நல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். அந்த பஸ்ஸிங் சவுண்ட்லயே அந்த சவுண்ட்லயே we can see the difference. எல்லாம் பிளசண்டா இருக்கா, பிஸியா இருக்கா, டல்லா இருக்கா, ஹாப்பியா இருக்கா, எல்லாமே we can analyze, we can see, we can feel from the sound of the buzzing sound of the honeybees. 2-3 years நாங்க அது கூடவே இருக்கிறதுனால நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒரு பெட் டாக் என்ன பண்ணுமோ அதை எங்களால வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுது. எங்கேயாவது ஹோட்டல்ல வெளியில எங்கேயாவது ஹனிபிய மேல வந்து உட்கார்ந்தா கூட ஐ கேன் ஃபீல் தட். தென் ஹனிபீஸ் டோன்ட் ஸ்லீப். அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். 2 அனிமல்ஸ் தான் உலகத்துல வந்து, அதுவும் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ் தான். 2 அனிமல்ஸ் தான் which are very very friendly, friend of farmers னு சொல்றது. ஒன்னு வந்து எர்த்வார்ம், நமக்கே தெரியும், எக்ல இருந்து ஹேட்ச் ஆகி till it dies. அது வந்து அப்படியே பூமிக்குள்ள போய் 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 பிளவ் பண்ணி நமக்கு வந்து சாயில சாஃபன் பண்ணி கொடுக்குது. அதுவும் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஸ்லீப்பிங் த்ரூ அவுட் தேர் லைஃப். அதே மாதிரிதான் ஹனி பீஸும் they won't sleep.
They will work only for us to give the honey to us. Then it is said that 200 to 250 bees die per day in healthy colony இருந்தாலும் இந்த number is normal. இவ்வளோ இது வந்து அடிக்கடி இறந்துகிட்டே இருக்கு. And we have to find some solution for that also in the future research. That's why I'm putting forth this point for your future researchers in your institution. Then again, the amazing factors continue. For example, it is able to make complex calculations on distance traveled and foraging efficiency. எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அங்கிருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் சவுண்ட் மூலமாவும் ஒரு கம்யூனிகேட்டிங் ஸ்கில் ஐடில நம்ம சொல்றோம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எல்லாம் ரொம்ப பின்னாடி போகணும் இது பண்ற வேலையெல்லாம் பார்த்தா. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி நான் வந்து இந்த biomimicry or PPT I used to go and deliver lectures on the biomimicry to the schools and also to the first year students when I start the classes in our institutions in the first class to create interest. அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்மளோட எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ஒரு இடத்துல சுவிட்ச் போட்டா எல்லா இடத்துலயும் சிட்டில லைட் எரியுது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஃபாலோட் பை த ஹனி பீஸ்ல இருந்து காப்பி பண்ணினது தான் தட் இஸ் அன் எவிடன்ஸ். அது எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுதோ அதை பார்த்துதான் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கம்யூனிகேஷன் கூட அந்த வயரிங் ப்ராசஸ் அந்த கம்யூனிகேட்டிங் நெட்வொர்க் எல்லாமே இதை பார்த்து தான் பண்ணாங்கன்னு there is a paper and there is an evidence. You please Google it and see and clarify this. Then honeybees communicate with dance. Already we have said this. Honeybees have been producing honey for the past 150 million years. இது இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. பட் நம்ம தான் அதை வந்து நம்மளோட ஹைஃபை டெக்னாலஜிஸ்னால அதை வந்து மறந்து போயிட்டோம். அப்புறம் அதை வந்து இப்ப அப்படியே ஒரு டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து இட் இஸ் டிட்டோரியரேட்டிங் எவ்ரி டே. திஸ் இஸ் த ஆப்ட் டைம் டு கன்சர்வ் ஹனி பீஸ். The bee is the only insect that produces food eaten by man. ஒரே ஒரு இன்செக்ட் தான் மேனுக்காக ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ஒண்ணுதான் இந்த ஹனி பீஸ் தான். ஸோ ஹனி லாஸ்ட் an incredibly long time. An explorer who found a 2000-year-old honey jar of honey in an Egyptian tomb said it tasted delicious. உங்களுக்கு ஈஜிப்சியன் டாம் பத்தி எல்லாம் தெரியும். அந்த பிரமிடுக்குள்ள இருந்து ஒருத்தர் எடுத்திருக்காரு. எடுத்து பார்த்துட்டு அது வந்து இன்னுமே 2000 இயர்ஸா கெட்டு போகாம அப்படியே இருக்கு, ரொம்ப டெலிஷியஸாவும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. தென் இப்ப ஹனி மட்டும்தான் பூமியிலேயே கெட்டு போகாத பொருள். இட் இஸ் அ வெரி குட் ப்ரிசர்வேட்டிவ். குழந்தை பிறந்தவொன்னா கூட முதல்ல தேன் தான் நாக்குல வைக்கிறாங்க, அவ்வளவு நல்ல ஒரு மெடிசன். ஸோ ஹனி இஸ் இன்கிரெடிபிளி ஹெல்தி அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் என்சைம்ஸ், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ். இதெல்லாம் நாங்க வந்து ரிசர்ச் ஒர்க்லயும் தேர்ட் இயர் குரூப் ப்ராஜெக்ட்லயும் எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட்லயும் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். எவ்ரி மந்த் the collected honey from our apiary unit is tested for all these parameters for our PhD work, physicochemical parameters of honey for the PhD work. Miss Ashwati is my scholar and she has completed the experimental work almost to all the chapters, and we are writing and still we are doing some chapters. It is the only food that contains pinosembrin, an antioxidant associated with improved brain functioning. Then the hive and the honey bee, the Bible of it is the name of the book. Bible of beekeeping indicates that a bee's flight speed averages about 50 miles per hour. இது முதல்ல சொல்லியிருக்கோம். பட் இந்த புக்கை வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல கூட வாங்கி ஏபிஐ கோர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால யூ கேன் கீப் இட் இன் யுவர் லைப்ரரி. அண்ட் இந்த புக்குக்காக அகைன் இந்த பாயிண்டையும் போட்டிருக்காங்க. இஃப் தே ஆர் நாட் கேரிங் நெக்டார், போலன், வாட்டர் ஆர் ப்ரொபோலிஸ் propolis is nothing but a plant resin, they will fly much faster. இதையெல்லாம் தூக்கிட்டு ரெண்டு கால்லையும் வந்து ஷூ மாதிரி போலன் தூக்கிட்டு ப்ரோபோலிஸ் தூக்கிட்டு இதெல்லாம் கொண்டுகிட்டு வரும்போது கூட அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பறக்குது. இதெல்லாம் இல்லைன்னா இன்னும் திங்க் அபவுட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஃபிளைட் ஆஃப் தி honeybees. In fact, 1/3 of our global food supply is pollinated by bees. அப்போ 1/3 of the food depend on honeybees னா நினைச்சு பாருங்க. How much important, what is our important role to conserve these honeybees. Each and every farmer and each and every student and each and every institution have to do this. We have to concentrate on this.
simply put bees, bees, keep plants, sorry, it is plants and crops alive. அது பண்ணாவே போதும். நம்ம எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் கிராப்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படியே வாழறதுக்கு சர்வைவ் ஆகிறதுக்கு விட்டுட்டோம்னாவே இதெல்லாம் நல்லா வந்துடும். பீஸையும் தொல்லை பண்ணாம இருந்தாவே போதும். வித்தவுட் பீஸ் humans wouldn't have very much to eat. If bees don't have enough to eat, we won't have enough to eat. பீஸ்க்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம அழிச்சிட்டோம்னா நமக்கும் சேர்த்து ஃபுட் இருக்காது. அதான் இதுல சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அவர் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் நேச்சர் பார்க், NBNP, நேஷனல் Biosphere Nature Park, Nilgiri Biosphere Nature Park, sorry. The most popular biosphere reserves in India and the major national park and the wildlife sanctuary of South India, உங்களுக்கே தெரியும் NBR. அதுக்கு அதோட ஃபண்டில் தான் இது முதல்லையுமே ஆரம்பிச்சாங்க. நீல்கிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் ஏரியா இஸ் லொக்கேட்டட் அட் த ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஃபேமஸ் நீல்கிரிஸ் ஆர் ப்ளூ மவுண்டன்ஸ் at the meeting point of two majestic mountain ranges, the Western Ghats and the Eastern Ghats, and shares boundaries with Tamil Nadu, Karnataka and Kerala states. இது NBR பத்தி. So this is about our இந்த நீல்கிரி பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ்ல நேச்சுரல் நேஷனல் பார்க்ஸ் நிறைய இருக்கு, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் நிறைய இருக்கு, அண்ட் இட் இஸ் டிக்ளேர்ட் as தி டைகர் ரிசர்வ். இதெல்லாம் நமக்கு முதல்ல தெரியும். The reserve is home. The reserve is the home for to fauna includes over 100 species of mammals, 350 species of birds, 80 species of reptiles, about 39 species of fish, 31 amphibians, and 316 species of butterflies. இது எங்களோட NBNP-யோட ரெண்டு பிக்சர் போட்டிருக்கோம். Then our apiary unit, directly we'll go to our apiary unit. Our apiary unit has been launched at NBNP under the GRG Trust project in the August 2017. The main objective of this project is to conserve different species of honeybees and stop entry of elephants into the NBNP, as the buzzing sound of bees will keep elephants away. The bees enhance and enrich the ecosystem by the services they provide, such as pollinating and production of honey. Conservation of pollinating insects like honeybees are crucial for creating a sustainable environment. Almost it is sustained there. Our honeybees are sustained there, and the pollination increase ஆயிருக்கு. The data are also collected. The green revolution is possible only by increasing the pollinators that play an important role in the scope of agricultural production. An apiary unit with 15 colonies were started. முதல்ல நாங்க 15 பாக்ஸ் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் 2 years. இங்க ஒரு கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கைடன்ஸ் டு யூ. இதுல என்னன்னா இப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். திஸ் இஸ் அவர் ஏபியரி யூனிட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாக்குறீங்க இல்லையா, அதுதான் எங்களோட ஏபியரி யூனிட்டோட என்ட்ரி. ஐ திங்க் நிறைய பேர் நீங்க அங்க விசிட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் த இனாகுரேஷன். கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற அந்த மெம்பர்ஸ், ஆல் தி பிக் ஷாட்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் ஆர் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் our apiary unit. They also contributed many things for this NBNP development. இதுதான் நாங்க அன்னைக்கு பண்ணினது. முத இனாகிரேட் பண்ணி அன்னைக்கே the first harvest ஒரு மாசம் ஹார்வெஸ்ட் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இனாகிரேட்டே பண்ணோம். So this is the gift. அந்த ஒரு மாசத்துல 28 daysல கலெக்ட் பண்ண ஹனியை தான் பாட்டில்ல போட்டு லேபிள் போட்டு டேக் போட்டு அப்பவே கமர்ஷியலைஸ் ஆக்கிட்டோம். The gift is given to our first அந்த 45 மெம்பர்ஸ்க்கு தான் கொடுத்தோம். These are some pictures depicting the inauguration of our apiary unit. அந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணனதுல இருந்து NBNP has successfully restored and helped growth of many different vegetation types. Over 430 species of 2,500 plants, of which 85 species are found. It is interesting that nearly 30% of these 85 species are endangered in the wild. The NBNP's collection of threatened plant species has been recognized by National Botanical Research Institute, Lucknow, India, and Botanical Garden Conservation International. This is why NBNP is chosen as a suitable place to launch apiary unit due to its rich source of food for honeybees. The first installed in our unit, our student is wearing the dress. Every
we got everything for the students when they are implementation of the APR unit and the methodology. முதல்ல we have to select the site. பாருங்க நாங்க site select பண்ணி அன்னைக்கு தான் கொண்டு போய் எங்க வைக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து we have to select. நல்ல பிளேஸா நல்ல floral community எங்க இருக்குன்னு ஒரு 2-3 months we have to do the survey before starting the APR unit. floral survey எடுத்து floral community எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதை வந்து எங்க botany department already they have done the survey for the plant community of the NB for their MPhil work. அது it was very helpful for us. எந்த ஜான்வரினா what type of flowers அங்க அவைலபிளா இருக்கு, ஃப்ளவரிங் சீசன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது. ஃப்ரம் ஜான்வரி டு டிசம்பர் அவங்க 2 years டேட்டா வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ரெய்னி சீசன்ல எது அவைலபிள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எல்லாமும் நல்லா ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் we have started this APR unit there. அதுக்கு முதல்ல we have to do the site selection. அதுக்கு வந்து a canopy, the site should covered by a canopy of endemic trees near a potential freshwater source. அதுவும் இருக்கு. ஹனிபீஸ்க்கு வந்து வாட்டரும் கண்டிப்பா வேணும். அந்த மினரல்ஸ் வாட்டர் எல்லாமே எடுக்கும். அதுவும் பின்னாடி ஸ்லைட்ஸ்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். நல்ல 1 year நாங்க அது கூடவே we lived, myself and my students, MSc students, BSc students எல்லாருமே we lived with those honeybees. அப்புறம் தான் வந்து அது மேல எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரியமே வந்தது. அதை இன்னும் நல்லா பாத்துக்கணும்னு தோணுச்சு. அப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் 5 to 10 feet away from each other to avoid competition. 2 to 3 tiers consisting of brood and honey chambers. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ராஜேஷ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு. இதெல்லாம் பேசிக் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் சைட். அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, ஒரு 5 feet 6 feet வச்சுதான் வச்சிருக்கோம். இது 1 portion தான் காமிச்சது. முதல் இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த 15 பாக்ஸ் தான் இதுல இருக்கு. ஸோ இன்னொரு இடத்துலயும் நாங்க இன்னொரு யூனிட் மாதிரி ஆரம்பிச்சு அந்த விசிட்டர்ஸோட டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ஃபென்சிங் எல்லாம் போட்டு பத்திரமா தான் வச்சிருக்கோம். யாராவது இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இந்த ஹனிபி ரிசர்ச் பண்றவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறவங்களை மட்டும்தான் we are allowing inside. அதர்வைஸ் அந்த செல்போனோட அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாமே அஃபெக்டிங் த ஹனிபீஸ். அதனால we are not allowing all the public to enter into that. Then this is our students doing work. The next day of the installment அன்னையில இருந்து அவங்க எல்லாம் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுல. ஸோ அது எல்லாருமே this is a person who we appointed to do the cleaning work, collection எல்லாமே பார்க்கறதுக்காக அங்க பண்ணியிருக்கோம். எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் பயமே இல்லை பாருங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க. கேர்ள்ஸே நல்லா வந்து எல்லாரும் பழகிட்டாங்க. அது வந்து நம்மளை கொட்டாது கடிக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் closer shot of the honeybees entering into the அந்த போலனோட இருக்கும் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் பிக்சர்ல காமிக்கிறேன். அந்த எல்லோ கலர் ஒரு டாட் மாதிரி தெரியுதா, அதுதான் வந்து அந்த போலனை கேரி பண்ணிட்டு உள்ள வருது. ஷூ மாதிரி 2 பக்கமும் போலன் பேஸ்கெட்குள்ள கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வருது பாருங்க. அந்த போலனை என்ன பண்ணுவோம்னா நல்லா அந்த கொண்டு வந்து ஹனிபி ஹைவுக்குள்ள வச்சுட்டே இருக்கும். தென் இது வந்து ஹலோ மியூட் பண்ணுங்கம்மா. some noise is I can hear some noise. Then colony inspection. அந்த colony inspection பண்றாங்க பாருங்க. அவரு வந்து மிஸ்டர் ஜான்சன். இவர் வந்து எங்களுக்கு மார்த்தாண்டம்ல இருந்து he is an expert doing business also. அவர் எங்களோடய வந்து 1 month இருந்து எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்து எப்படி அதை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், டெய்லி அதை எப்படி கவனிக்கிறது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாரு அவரு. நல்லா we learned many things from him. He is a practical man. நிறைய அவரு 10 வயசுல இருந்து he has a passion towards apiary and honeybees. அவர் அந்த honeybees சொல்லும்போது how much affection this man has on honeybees ன்னு எங்களுக்கே தெரிஞ்சது. He only created the love and affection on the honeybees to our students and also for me. எல்லாம் கிட்டப்பாவே பயந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப பாருங்க எல்லாரும் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னு because of him. Then the steadiness, pollen storage, honey storage, diseases, feeding, drone batch cells, queen cell, temper, honey extraction, frequency of pollen, and the number, date, strength of brood, number of honeycombs, cleanliness, and the quantity check, moisture, pollen count, carbohydrates, water, and proteins. இதெல்லாம் இந்த 2 போட்டோல இருக்கிறது already you might have seen in your college when we come there to present a lecture with the Honey Mission India. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த densitometer and
அந்த போலன் அனாலிசிஸ் எல்லாம் அவர் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இவங்க. அப்ப எங்களுக்கு பிஹெச்டி கூட நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. இந்த ஏபிஏரியில வந்து ஹனி அண்ட் ஹனி ரிசர்ச் வி டிட்ன்ட் ஸ்டார்ட் இன் தட் டைம். யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எங்க கிட்ட பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அவங்களே இந்த வந்து நல்ல ஒரு குட்டி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க. பட் ஹை லெவல் ரிசர்ச் தான், அது கூட நல்ல டேட்டாஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்க. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு முதல்ல காமிச்சிருக்கோம். இந்த மல்டிஃப்ளோரல் ஹனி collected further observed in different types of pollen. போலன்ல மல்டிஃப்ளோரல் ஹனிலையும் வந்து என்னெல்லாம் போலன்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிசர்ச் கூட பண்ணிருக்கோம். அது பின்னாடி ஸ்லைட்ல ஐ வில் ஷோ யூ. These are the unifloral honey. Just for the we didn't have this. I have collected for to get the knowledge about this. Wherever I go, I will take this for the workshop. இதுல பாத்தீங்கன்னா மஸ்டர்ட் ஹனி, அதுல எழுதி இருக்கு, லேபிள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதான்னு தெரியல. சாஃப்ரான், சன்ஃபிளவர், யூக்கலிப்டஸ். Then அந்த மஸ்டர்ட்ல மட்டும் we can see the sediment and the sediment like particles at the bottom. அதை வச்சு நம்ம மஸ்டர்ட்னு நல்லா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அகேஷியா, அகேஷியாங்கிறது வந்து ஒயிட் அகேஷியா, நம்ம அகேஷியா கூட இருக்கு. ஒயிட் அகேஷியால இருந்து ஹை ஆல்டிடியூட்ல ஹிமாச்சல் ரேஞ்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஹை ஆல்டிடியூட்ஸ்ல ஒன்லி ஃபார் 4 months these honeybees can get this flowering season. அண்ட் யூனிஃப்ளோரல் ஹனின்னு பேரு. ஒரு மரத்து கல்லுங்கிறாங்கல்ல, இந்த பதநீர் கல்லு இதெல்லாம் ஒரே மரத்துல இருந்து எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி இது வந்து ஒரே ஃபிளவர்ஸ்ல இருந்து, ஒரே ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபிளவர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிற ஹனி இதெல்லாம். ஸோ திஸ் இஸ் காஸ்ட்லியர் தேன் தி மல்டிஃப்ளோரல் ஹனி. நம்ம முதல்ல சொன்னோம் நிறைய ஃபிளவர்ஸ்க்கு இட் ஹேஸ் டு டிராவல், இட் ஹேஸ் டு விசிட்னு பார்த்தோம். ஆனா இது வந்து அந்தந்த சீசன்ல, இப்போ மஸ்டர்ட் ஃபீல்டுல இருந்துச்சுன்னா அங்க கொண்டு போய் பாக்ஸை வச்சோம்னா அந்த சீசன்ல மஸ்டர்ட் ஹனி மட்டும் கிடைக்கும். இந்த கீழே இருக்கிற மஸ்டர்ட் ஹனியில இருக்கிற அந்த செடிமெண்ட் எடுத்து நீங்க பிரெட்ல சப்பாத்தில எல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்கு, ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குது. நாங்கெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். தென் சன்ஃபிளவர் தனியா, யூக்கலிப்டஸ் தனியா, சாஃப்ரான் தனியா, அப்புறம் அந்த அகேஷியா தான் அது பேர் ஒயிட் ஹனின்னு பேரு. கலர் வந்து ஒயிட்டா இருக்கும். அந்த அரோமா இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி வெரி நைஸ். 1000 to 2000 rupees வரைக்கும் kg of honey is sold by the beekeepers. நான் வந்து ஒயிட் ஹனி மட்டும்தான் டெய்லி ஐ எம் கன்சூமிங். ஏன்னா அது நல்லது, எல்லாத்த விட காஸ்ட்லி, எல்லாத்த விட நல்லதுன்னு தெரிஞ்சதுனால நான் வந்து பையிங். எங்க கிட்ட இல்ல, பட் என்னோட மென்டர் அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்க டைரக்டா எங்களுக்கு வந்து they are giving from இந்த மாதிரி ரேர் யூனிஃப்ளோரல் ஹனி யாராவது கேட்டாங்கன்னா we used to get from him. அங்கேருந்து வாங்கி நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஐ எம் ஆல்சோ கன்சியூமிங். ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஒயிட் ஹனி தான் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் டெய்லி. தென் இந்த ரிசல்ட் அண்ட் டிஸ்கஷன் தப்பா போட்டாங்க பிள்ளைங்க, ஏன்னா அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. they forgot to delete this. இப்ப இதுதான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பாட்டில்ல தான் முத பண்ணோம். அங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்க இல்லையா, கிஃப்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா. So from our study we conclude that the honey sample that we collected from NBNP is rich in quality. இது UG ப்ராஜெக்ட். அதை வச்சு நாங்க இந்த மாதிரி பாட்டில்ல குட்டியா அப்பவே லேபிள் பண்ணி எல்லாமே we started our selling in the initial stage. from the first monthல இருந்தே நாங்க சேல்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம். தென் உங்க பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இஸ் த வேக்ஸையும் நாங்க எடுத்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு ஷேப் பண்ணியிருக்கோம். எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வேக்ஸ்ல இருந்து கேண்டில் எல்லாம் பண்ணி கரிஷ்மா, அப்புறம் இந்த செமினார்ல ஸ்டால் போடுவோம் இல்லையா, அதுல எல்லாமும் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பிள்ளைங்களே வேக்ஸ் பண்ணினாங்க, சாரி கேண்டில் பண்ணாங்க பி வேக்ஸ்ல இருந்து. இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா, நம்மளோட மஸ்கிட்டோ ரெப்பலன்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக நாங்க ட்ரைடு இந்த அரோமா ஒரு கேண்டில் வந்து நடுவுல பத்த வச்சுட்டோம்னா, ஒரு ஹால்ல ஒரு கார்னர்ல பத்த வச்சுட்டா அந்த அரோமா ஃப்ரம் த வேக்ஸ், அந்த கேண்டில் இட் இஸ் ரெப்பல்லிங் த மஸ்கிட்டோ. நல்ல அரோமா, ரூம் ஃபுல்லா அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீங்களும் இதை வாங்கி ஷாப்ஸ்ல எல்லாமே நிறைய அவைலபிள் தான். ஃபேப் இண்டியால எல்லாம் இது விற்கிறாங்க. நீங்க கூட அந்த கேண்டில் வாங்கி ரூம்ல வச்சுக்கிட்டா நல்ல ஒரு ஸ்லீப் நமக்கு வருது, ஒரு வெரி குட் ஃப்ராக்ரன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கிவிங் a pleasant sleep and also it is repelling the mosquito. அண்ட் நாங்களும் இதுல வந்து பி வேக்ஸ் வச்சு ஹனியை வச்சு பன்னீர் ரோஸ் எல்லாம் பண்ணி எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லிப் பாம் ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் நாங்க வந்து அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்னும் ஃபைனலைஸ் பண்ணல. அந்த வேக்ஸ் எப்படி சாரி லிக்விட் மாதிரி மாத்தி அதுக்குள்ள ஹனி சேர்த்து அந்த பன்னீர் ரோஸோட எசன்ஸ் எல்லாம் போட்டு, and one more ingredient that is also pure organic one,
இந்த 4 ingredients போட்டு our UG and PG students has done a lip balm. அதுவும் commercialize பண்றதுக்காக it is in the queue. So these are the capacities. In the quantities that we are selling. 1 minute I will close this. Sorry. In the PPT close பண்ணிட்டு I have the quantity of honey in my hand that I would like to show you. Am I visible? Is it visible on the screen? This is 1 kg. Can any one of you please respond to me? Hello? No, Can you ma'am. see? Visible, Yes, ma'am. ma'am. Nice. Is it visible? Yes, ma'am. Visible. This is all. visible. This is all we are selling in 1 kg with the proper pakka commercialized label. Okay. Then this is 1 kg and this is half kg. This is half kg and this is 250 ml. This is our logo. Can you see the logo? NBNP logo. Yes, ma'am. Okay. So this is available in our campus. Anybody wants this, you can buy from our institution. After a long corona lockdown, again we have started this week from Monday onwards. It is available. I am promoting my business also here for the youngsters. See, this is how you have to promote business wherever we get a chance, isn't? அதுக்காக தான் இதையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். சரி, நாங்க வந்து இப்போ மண்டேல இருந்து அகைன் வி ஆர் ஸ்டார்டிங். ஸோ இட் இஸ் அவைலபிள் நவ். ஏன்னா லாக்டவுன்ல யாருமே போகலங்க, அங்க இருக்கிறவங்களே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் வி ஆர் நாட் டூயிங் த பாட்லிங் அண்ட் லேபிளிங் ஹியர். But we have a bottling unit with my tie up with my mentor, and they are supporting us. Very soon we will be doing the bottling. We will be starting the bottling unit also here with some other fund. This is the densitometer. With this we can measure the density of the honey. Then microscopic studies, all the pollen and pollen analysis, everything we can do. இது வந்து தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணின ஒரு சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் குளுக்கோஸ் கண்டென்ட். வெரி 3 months ப்ராஜெக்ட் தான் இது. இது யூ கேன் லீவ். உங்க பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி தீஸ் ஆர் த பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹனி பீ ஃபார்ம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ரோபோலிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அந்த ப்ரோபோலிஸ்லயும் அவர் ஸ்டூடெண்ட் அஷ்மிதா ஆஃப் எம்எஸ்சி, அவ வந்து இதுல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கா, எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட். அது வந்து ஹை எண்ட் மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணியே வந்து இட் இஸ் வெரி மச் இட் ஹாஸ் எலிஜிபிலிட்டி டு பப்ளிஷ் இன் ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல் அளவுக்கே நாங்க பண்ணிருக்கோம். அதையும் உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன். ஹைவ் ஹனி பர்த்டேக்கெல்லாம் கேக் கொடுக்குறாங்கல்ல, அது மாதிரி நாங்க வந்து கேக் மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்ல வெட்டி ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு கொடுக்குறோம். பர்த்டேக்கெல்லாம் நீங்களும் கொடுக்கணும்னா யூ கேன் பை ஃப்ரம் மீ ஃப்ரம் அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். என்னன்னா ஒரு 150 rupees. அது அப்படியே ஹைவ் ஹனிய கடிச்சு சாப்பிடலாம். நேரா ஹைவ்ல இருந்து எடுத்து கொண்டு வந்து கட் பண்ணி ஷேப் பண்ணி நாங்க கொடுக்குறோம். அதையும் we are giving. அதுவும் நீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த பி வேக்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் யூசஸ்ல வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தா காஸ்மெட்டாலஜிக்கு தான் நிறையா. நாங்க காஸ்மெட்டாலஜிக்கும் இந்த என்னது த்ரெட்டிங் பண்றாங்க இல்லையா, த்ரெட்டிங் அண்ட் ரிமூவிங் த ஹேர் ஃப்ரம் த பாடி இன் லேடிஸ், அதுக்காகவும் நாங்க வந்து இதை நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த காம்பசிஷன் பிகாஸ் ஆஸ் வி ஹேவ் தி லாரா பியூட்டி பார்லர் இன் வாட் இஸ் இட் Nava India stop, and the Meena Estate we have a very good posh beautiful Lara beauty parlor. அதுக்கு I am trying the bee wax லே பண்ணலாம். All the ladies and girls might have known about this waxing பண்றதுக்கு வந்து synthetic wax தான் யூஸ் பண்றாங்க, ஹனி தான் யூஸ் பண்றாங்க. நான் வந்து அதுக்கு பதிலாக பி வேக்ஸே பண்ணுங்கன்னு அந்த காம்போசிஷன் அண்ட் மெல்டிங் மட்டும் இப்போ நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். Very soon that will be also launched, little bit costlier but organic, original. Then BVAX-ல எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணின கேண்டில்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய வேப்பிலை, நல்ல இன்னும் ஃப்ராக்ரன்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு கிராம்பு போட்டு பண்ணாங்க, ஏலக்காய் போட்டு பண்ணாங்க, வேப்பிலை போட்டு பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. இதுல only few are shown here. இப்போ இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹனி நீங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிட்டு, நான் சொல்றது நாங்க வீடியோ வச்சிருக்கோம், பட் இப்ப அது உடனே எங்களுக்கு அவைலபிளா கிடைக்கல. ஏன்னா எல்லாமே காலேஜ்ல இருக்கு. இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல என்ன எங்க கிட்ட அவைலபிளா மெயில்ல எல்லாத்துலயும் இருந்ததோ அதை மட்டும்தான் இங்க காமிச்சிட்டு இருக்கோம்.
இன்னும் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஷேர். நீங்க போய் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஹனி, நல்ல ஹனி எடுத்துட்டு, டாபர் ஹனி வாங்கிக்கோங்க, எதை வேணா எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5-6, பிகாஸ் வி ஆர் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வி நோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ. கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் வெல் அண்ட் குட். நீங்க போயிட்டு எடுத்துட்டு ஒரு கிண்ணத்துலயோ ஒரு அகல பாத்திரத்திலயோ ஒரு டிராப் ஹனியை வந்து நடுவில் ஒரு ஸ்பூன் ஹனியை விட்டுட்டு, அது மேல லேசா அந்த சைட்ஸ்ல வந்து வாட்டர் போட்டுட்டு அப்படியே சர்க்குலர் மூமெண்ட்ல ஷேக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கும். நாங்க அந்த வீடியோ எல்லாம் வச்சிருந்தோம், இப்ப எங்களுக்கு கிடைக்கல அவசரத்துக்கு. ஸோ அதை பாத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஹனி கோம் ஷேப். அந்த ஹனி கோம் ஷேப் வந்தா இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் அமங் த டெஸ்டிங் மெத்தட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ டெஸ்டிங் மெத்தட். அதை நீங்க பண்ணி பாருங்க. இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹனி வந்து அதுல நம்ம பார்க்கலாம். நாங்க வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரை ஒன் மோர் சாப்டர். இன்னொரு 1 இயர் பை காட்ஸ் கிரேஸ், இன்னொரு 1 இயர் வந்து எனக்கு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதுனால ஐ எம் பிளானிங் டு டூ திஸ் சாப்டர் ஆல்சோ. இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் திஸ் ஹனி, அந்த ஹெக்ஸகன் ஷேப் வருது இல்லையா ஹனி கோம்ல, அந்த ஹனி கோம் இஸ் நத்திங் பட் த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஹனி. பென்சின் ரிங்ஸ் தான் அது. அந்த பென்சின் ரிங் தான் நம்ம வாட்டர் போட்டு ஷேக் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸும் ஹனியோட அந்த பென்சின் ரிங்ஸும் சேர்ந்து தான் இட் இஸ் கிவிங் த அந்த ஹெக்ஸகன் ஷேப். நீங்க பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஷாக்கா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கூட இருக்கும் அதை பாத்தீங்கன்னா. ஸோ ஹனியை வச்சு எது பண்ணினீங்கனாலும் ஹனிகோம் ஷேப் தான் வரும். அதுக்கு பின்னாடி ஒண்ணு காமிக்கிறேன், யூ வில் பி அமேஸ்டு. ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஹனி பீயும் நாங்க வந்து கோயிங் டு ட்ரை. ஸோ இந்த குளுக்கோனிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க, திஸ் இஸ் தியரி. நாங்க ப்ராக்டிக்கலா பண்ணதை மட்டும் காமிக்கிறோம். ஹவு டஸ் பீஸ் மேக் ஹனி, இப்படிதான் இந்த கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதுல இருக்கு. தட்ஸ் வை வி ஆர் கெட்டிங் த ஹனி கோம் ஷேப்பே. நம்ம எதை பண்ணினாலும் ஹனில பண்ணணும்னா, ஷேக் பண்ணோம்னா, அதோட மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தாலும் சரி எதுல பார்த்தாலும் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தோம்னா தட் வில் கிவ் த ஹனி கோம். திஸ் இஸ் த கெமிஸ்ட்ரி பென்சின் ரிங்ஸ். Chemistry students also have many things to do with honey. The chemistry students, the physics students, and the mathematics and the zoology, botany எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இதுல பண்றதுக்கு அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. இன்டர் டிசிப்ளினரி ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு. லைட் ஹவ் இட் அஃபெக்ட்ஸ் டூயிங் அ வைட்டல் ரோல் ஆன் ஹனிங்கிறதும் ஒண்ணு இருக்கு. அப்புறம் வந்து இந்த இன்டென்சிட்டி, அந்த லைட் இன்டென்சிட்டி இஸ் பிளேயிங் அ வைட்டல் ரோல், அதுக்கு பிசிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் வந்து பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் டூ. ஒரு போர்ஷன் எடுத்துட்டு நீங்க பண்ணலாம். கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பென்சின் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர், கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஹனியை நீங்க பண்ணலாம். அப்புறம் அந்த வாட் இஸ் தட் பிஹேவியரல் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த ஹனி பீ, ஹனி கலெக்ஷன், இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இந்த குவான்டிட்டி குவாலிட்டி செக் எல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் குவான்டிட்டி எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் யுவர் ஏபிஆர் யூனிட்டை எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணலாம். ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இத ஏபிஆர் யூனிட் எப்ப ஆரம்பிச்சீங்கிறத வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் டேட்டா எப்படி நீங்க வளர்த்துனீங்க, எப்படி என்ன இதோட ப்ராக்ரஸ் என்ன, யாரெல்லாம் இதுல இன்வால்வ்டு, ஹவு யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் என்கரேஜ்ட் யூ, இப்படி ஒரு ஹிஸ்டரி ஆஃப் யுவர் ஏபிஆர் யூனிட் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யூ வித் போட்டோகிராஃப்ஸ் யூ கேன் டூ தி எவ்ரி இயர் ஒரு நியூஸ் லெட்டர் போடலாம். இதெல்லாம் ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க நல்லா பண்ணலாம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க எல்லாம் நல்லா எழுதுவாங்களே, அவங்க கிட்ட கொடுத்து அழகா எழுத வைங்க. எங்களோட ஸ்டூடெண்ட் கூட நிறைய ஹிஸ்டோகிராம்ல ஹனியை பத்தி எழுதியிருக்கா, ஹனி பீஸ் பத்தி. இங்கேயும் நாங்க ஒரு 2-3 போட்டிருக்கோம். வித்தின் 2 minutes you can write this with the ability of writing. So the modern apiary unit consists of either 2-tiered or 3-tiered boxes, wooden boxes, and the lowest chamber. இது நீங்க முதல்ல பார்த்தது தான், இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்லைடு. ஸோ ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் கண்டக்டிங் எவ்ரி இயர். அட்லீஸ்ட் ஒரு செமஸ்டருக்கு 2 வி ஆர் கண்டக்டிங். வெரி வெரி நாமினல் ரீசனபிள் ஃபீஸ் தான் வாங்குறோம். 100 rupees தான். 300 rupees வாங்குறோம். அதுல 100 rupeesல உங்களுக்கே ஃபுட்டே கொடுத்துருவோம். 100 rupees ஃபார் அந்த என்ட்ரி ஃபீல 25 rupees போயிடும். ஸோ 300 rupees தான் பண்றோம். இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து ஜிவிஜி விஷாலக்ஷி காலேஜுக்கு பண்ணது. தென் ரெண்டாவது வந்து கிருஷ்ணா காலேஜ் அண்ட் கொங்குநாடார்ஸ் கூட வந்திருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எல்லாருக்கும் நடத்துனது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹனி மிஷன். மிஸ்டர் வின்சென்ட் ஹஸ் கம். இவர் வந்து ஒரு மிஸ்டர் சூர்யா, அவருக்கு வந்து ஒரு 20 to 23 years old பாய். இவங்க அப்பா தான் எனக்கு மென்டர் அண்ட் இவன் தான் எனக்கு ரெகுலர் மென்டர். இவன் தான் எனக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கான், எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்றாங்க. பாட்டிலிங் யூனிட் எல்லாம் அவங்க கிட்ட தான் நாங்க கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். லேபிளிங் பாட்டிலிங் எல்லாம் அவங்க ஆன்லைன்லயும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யங் ஆண்டர்பிரினர் இவன். நல்ல ஒரு லெக்சர் வந்து இதை பத்தி கொடுத்தான், ஹவு ஹி இஸ் டூயிங்கிறது.
This is our apiary unit we are explaining during the workshop. So college will reopen on again we will start our work by doing workshops. You can also come and participate in that. You can also register them. Next one, this apiary box இப்படிதான் again அந்த workshopல honey bee products வந்து இதெல்லாம் தான். ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணதுனால என்ன காமிக் வே ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நம்ம. ஸோ இதுவும் வந்து ஹனி பார்க்கறது, பீ வேக்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு. தென் போலன், இதான் போலன், வெந்தயம் மாதிரியே தான் இருக்கும். போலன் நான் இன்னைக்கு கொண்டு வரல, கோயம்புத்தூர்ல இருக்க, ஐ மீன் திருப்பூர் நவ். ஸோ போலன் இப்படிதான் இருக்கும். நாங்க எல்லாம் இதை டெய்லி வந்து ஒரு 4 ஹனியில கலந்து இதை சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா ரிச் இன் புரோட்டீன். நிறைய டிசீஸ்க்கு இட் இஸ் அ வெரி குட் மெடிசின், பியோர் ஆர்கானிக். நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாம், இதை நீங்களும் வாங்கிக்கலாம் இது. தென் ப்ரோபோலிஸ், இந்த ப்ரோபோலிஸ்ங்கிறது இட்ஸ் ரெசின் பவுடர் ஃபார்ம்ல கிடைக்குது. இந்த ப்ரோபோலிஸோட வேலை என்னன்னு உங்களுக்கு அநேகமா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரிஞ்சுக்காமே இருக்கலாம். எனிவே இட்ஸ் மை டியூட்டி டு சே. இது என்னன்னா ஃபார் த ரிப்பேரிங். இப்ப எப்படி நம்ம வீட்ல எல்லாம் கிராக் ஆச்சுன்னா ஏதாவது ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணணும்னா சிமெண்ட் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ரிப்பேர் பண்றோம். அது மாதிரி எனி ரிப்பேர் ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன் இன் த ஹைவ். அப்படின்னா எனி டேமேஜ் ஹேப்பன் இன் த ஹைவ் அப்படின்னா தீஸ் பீஸ் வில் பிரிங் த ரெசின்ஸ். அந்த ப்ரோபோலிஸை கொண்டு வந்து தான் இது வந்து நல்ல அந்த பீ ஹைவ்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி தடவி ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கும். இது ட்ரீஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும். இந்த ப்ரோபோலிஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி காஸ்ட்லி. ஹனி மட்டும்தான் சீப்பு, மற்றபடி ஹனி எவ்ரி மந்த் கிடைக்கிறதுனால இட் இஸ் சீப். போலன் வந்து 1 monthல 1 hour மட்டும்தான் இட் இஸ் வி ஹாவ் டு கலெக்ட். அதனால ஒரு மாசத்துல 1 மணி நேரம் தான் கலெக்ட் பண்றதுனால 100 times வந்து 10 times வந்து இட் இஸ் காஸ்ட்லி, சாரி 10 times காஸ்ட்லியர் தேன் ஹனி. ஓகே, அப்புறம் ராயல் ஜெல்லியை நினைச்சு பாருங்க. ராயல் ஜெல்லிக்கு தனியா குவீன் பீ ரேரிங் நாங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கல. we are going to try this year. அந்த ராயல் ஜெல்லி இஸ் வெரி வெரி காஸ்ட்லி. இட் இஸ் இன் lakhs. ஒரு கிலோ ராயல் ஜெல்லி வேணும்னா 1 lakh rupees. ஸோ நாங்க அதையும் வாங்கி வச்சிருக்கோம். அதுலயும் ஒரு ரிசர்ச் இந்த 1 year இருக்கிறதுனால அதையும் கோயிங் டு ட்ரை. ஹனி மிஷன் இந்தியா அவங்களே எங்களுக்கு வந்து வாலண்டியர் பண்ணி என்ன ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுக்க சொல்லி 15 lakhsக்கு ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கொடுத்துருக்கோம். இட் இஸ் ஆன் த வே. நான் ரிட்டையர் ஆகுறதுனால அதை இன்னொரு ஃபேக்கல்ட்டியை வந்து பிரின்சிபல் இன்வெஸ்டிகேட்டரா போட்டு அதுவும் ஆன் த வே வி வில் பி கெட்டிங் வெரி சூன். தெரியல இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆக போகுதுன்னு. அதுல திஸ் இஸ் ஒன் அப்ஜெக்டிவ். எதுன்னா இந்த ராயல் ஜெல்லி வந்து ஃபீமேல் ஹனி பீய இந்த மாதிரி 5 yearsக்கு சர்வைவ் ஆகுது. அப்புறம் 2500 eggs வந்து ஒரே லேயிங்ல பண்ண வைக்குதுன்னா லுக் அட் த ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் அண்ட் ஆல்சோ த ஹெல்த் ரேட் ஆஃப் த ஃபீமேல் பீஸ். அப்ப நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ்ல இப்ப வந்து நிறைய இன்ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நிறைய ஆயிருக்கு. மென் அண்ட் விமென்க்கு வந்து நிறைய அந்த ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் குறைஞ்சிட்டே வர்றதுனால we have a plan to impregnate this royal jelly in the homeopathic model. அதுக்கு டாக்டர் கிட்ட பேசியிருக்கோம். அதை ஹோமியோபதிக் மாடல்ல கொடுத்தோம்னா ஒரு மைக்ரோ லெவல் வி ஆர் பிளானிங். அதுக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமும் வச்சிருக்கோம் ரெடியா. அதை வந்து இந்த வருஷம் அதை ஃபாலோ பண்ணிடுவோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டாக்டர். இப்ப அவங்களே வெளியில கொடுத்தாங்கன்னா இது வந்து ஹார்ம்லெஸ். இதை கொடுத்தா நல்லதுதான் நடக்கும், சைடு எஃபெக்ட் ஒண்ணுமே வராதுன்னு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். அப்புறம் ஹனிபீல இருந்து வர எந்த ப்ராடக்ட்ஸுமே ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் டூயிங் எனி இல் எஃபெக்ட் டு த பாடி, சைடு எஃபெக்ட் டு த பாடி. ஸோ impregnation of the royal jelly in micro level in the homeopathic model is the next objective. A commercial medicinal use நாங்க அதையும் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த சொசைட்டி. பார்க்கலாம் அது எப்படி ஃபீசிபிலிட்டி என்னன்னு தெரியல. இது உங்களுக்கும் ஐ எம் கிவிங் திஸ் ஐடியா, நீங்களும் பண்ணலாம். இது வந்து யாரும் ரிசர்ச்சை வந்து மூடி மறைச்சுக்கிட்டு சீக்ரெட் எல்லாம் வைக்க வேண்டியது இல்லை, யார் வேணா பண்ணலாம். தென் ராயல் ஜெல்லி, இதை பத்தி தான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ராயல் ஜெல்லி கலெக்ஷன், இது பீ வெனம். இந்த பீ வெனம் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன். ஒவ்வொரு கேரளால எல்லாம் இட் இஸ் இன் பிராக்டிஸ் நவ். நாங்களும் பண்ணி பார்த்திருக்கோம், எனக்கே பார்த்திருக்கேன். என்னோட பிரதர் வந்து கசின் வந்து முத இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது டக்குன்னு டாஸ் ரைட் அடிச்சுட்டான். ஸோ 4-5 பீஸ் வந்து ஒரு 5-6 கொட்டிடுச்சு. நல்லா ஹி காட் த பைட்ஸ். அன்னைக்கு வந்து தூங்கினவன் நைட் வந்து 2 மணிக்கு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நாங்க வந்து படுத்தது. அவன் அடுத்த நாள் நைட்டு
அப்படியே 2 மணிக்கு நைட்டு படுத்தவன் வந்து the நெக்ஸ்ட் டே நைட்டு 8 o'clock தான் நான் போய் எழுப்பிதான் எந்திரிச்சான். ஸோ அவ்வளவு நல்ல ஸ்லீப் கிடைக்குது. ஸ்லீப்பிங் டோஸை விட பெஸ்டா ஒர்க் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் அந்த நமக்கு ஏதாவது ஸ்வெல்லிங் இருந்தா இந்த பைட்டை வாங்கினா அந்த ஸ்வெல்லிங் போயிருது. அப்புறம் இந்த ருமேட்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கு வந்து இன் கேரளா ஒரு பைட்டுக்கு தே ஆர் சார்ஜிங் 500 rupees. இது ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஆனா ஒரே ஒரு சேட் பாயிண்ட் அபவுட் திஸ் இஸ் இந்த அவங்க இந்த மதுரையில ஒரு அம்மா இருக்காங்களே, ஜாக்லின், அவங்க பேரை ஃபர்கான், அவங்க வந்து இதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹர். அப்புறம் எங்க ஜான்சன் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு எப்படி பிடிச்சு பைட் நம்மளும் பைட் பண்ண வைக்கிறது, நமக்கும் பண்ணிக்கிறது, மற்றவங்களுக்கும் பண்றதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. நாங்களும் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா நல்ல அந்த முட்டி வலி ஏதாவது ஜாயிண்ட் பெயின் எல்லாம் இருந்தா போகுது. நானே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் அது பி வெனம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஐ திங்க் அக்ரில அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க லாங் பேக்ல இருந்தே. தே ஆர் டூயிங் திஸ் ப்ராக்டிஸ். அதை வந்து நீங்க இவரு சீனிவாசன் சார் லெக்சர்ல யூ கேன் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின். நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டா தெரியும். இந்த வெர்லான் ஷீட்ல வந்து ஒரு 10,000 பீஸை வந்து பை அப்ளைங் எலக்ட்ரிக் ஷாக் the bees will be made to sting on that. அப்ப அதுல இருந்து they are extracting that bee venom for cancer அப்படின்னு சொல்லி when I was doing MPhil அங்க பார்த்திருக்கேன், கேட்டிருக்கேன். பட் இப்போ I don't know whether they are doing எனக்கு தெரியாது. பட் வெரி ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் த பி வெனம் வில் டூயிங் ஒண்டர். நாங்க வந்து நேரா பைட்டே கொடுக்குறோம். நானே பைட் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன், வலி எல்லாம் போயிருக்கு. இங்க அதுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் போட்டோ உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன். இது வந்து ஜென்ரல் திங்ஸ் அண்ட் அபவுட் அவர் ஏபியரி அண்ட் ஜென்ரல் ஏபியரி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹலோ ஹலோ சம் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ இந்த யூஜி குரூப் ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச்சுக்கு போகலாம். இப்போ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் ஸ்டார்டட். இது டக்குன்னு எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. இதை ஸ்ரேயாஸ்னு ஒரு பொண்ணு தான், ஷி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் கான் அவுட், பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு போனா. இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா, ஒவ்வொரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்லயும் வி கேன் கிவ் கன்சல்டன்சி லைக் திஸ். நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்பவே வி ஹவ் ஸ்டார்டட். இப்போ நல்ல பெரிய ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பீ கீப்பிங் பாக்ஸஸ் வச்சிருக்காங்க, பீ பாக்ஸஸ். அவங்களுக்கான இது வந்து எங்க இருந்து ஹனி எடுத்துட்டு வருது. ஃபோரேஜிங் இஸ் டன் ஃப்ரம் 5 kilometers ரேடியஸ்க்கு போயிட்டு டிராவல் பண்ணி கொண்டு வருதுன்னு we all know theoretically. பட் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? பெஸ்டிசைட் இருக்கிற லேண்ட்ல எல்லாம் போய் கொண்டு வந்துருச்சுன்னா ஹனி பீ வில் லூஸ் த மெமரி அண்ட் இட் வில் டை. இட் won't come back to the colony. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனிவே இந்த பெஸ்டிசைடு வந்து இட் இஸ் a major role for the depletion and the deterioration of honeybee population in the society and in the world. அதனால இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக இட் வில் பி a very good எக்ஸ்பெரிமெண்டா இருந்துச்சு எங்களுக்கு சொல்றதுக்கு. எப்படின்னா எங்களோட NBNPல ஆல்ரெடி we have the plant population done by the botany department. அதனால எங்களுக்கு தெரியுது அங்க இருக்கிறது. பட் இது வந்து அதுக்குள்ளேயே தேடாது. அதுக்குள்ளேயே இட் won't do. அந்த ஒரு 90 acres of landsல மட்டுமே இட் won't do the foraging. வெளியில எங்கெல்லாம் இருக்கோ போய் ஒர்க்கர் பீஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணி 5 kilometers ரேடியஸ் வரைக்கும் போகுது. But we don't know from which plant it is bringing, whether it is a pesticide contaminant plant என்னன்னு தெரியாது. That pesticide will be present in the honey also. அது நமக்குள்ளேயும் போகும், கன்சியூம் பண்றவங்களுக்குள்ளேயும் போகலாம். அதனால இந்த பேசிக் ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணணும். பட் இட் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டு தி செம் லெவல் இன் அவர் PhD ஆல்சோ. திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஒன்லி paved the way to do that SEM analysis. இதுல என்னன்னா இன்னும் நான் சொல்லவே இல்லை. அதுக்கு தான் ஒரு நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை பத்தி, ஹவு இம்பார்ட்டன்ட்னு. ஒரு டிராப் ஆஃப் ஹனியை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு பார்த்தா யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணது தான் இது. அதுல இருக்கிற போலன் வந்து நமக்கு தெரியுது. ஆல்ரெடி போலன் டேட்டா பேங்க் இஸ் அவைலபிள் இன் த கூகுள். நம்ம அதை வச்சுட்டு அந்த போலன் போட்டோஸோட நம்மளோட போலன் ஹனியில பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த போலனை வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்படிதான் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் நாங்க. அதுல இருந்து எந்த போலன் எந்த பிளான்ட்னு தெரிஞ்சுட்டு எந்த ஃபிளவர்னு தெரியுது. அதாவது பிளான்ட்டை தெரிஞ்சுட்டு பூவை தெரிஞ்சுட்டு ஹனியை தெரியறதுக்கு பதிலா நாங்க வந்து ரிவர்ஸ்ல சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஹனியில இருந்தே ரிவர்ஸ்ல போறோம். ஸோ மாசம் எவ்ரி மந்த் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பண்றவங்க வந்து இந்த ஹனியை நம்ம கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஹனியில இருந்தே என்னெல்லாம் போலன் அதுல இருக்கு எவ்ரி மந்த் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கன்சல்டன்சி கொடுக்கலாம். இந்த பூல இருந்தெல்லாம் தான் உங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம்ஸ்ல இன் அண்ட் அரௌண்ட் ஏரியாஸ்ல தீஸ்
flowers, flowering trees or flowering plants are available. அங்க இருந்து தான் இதை எடுத்துக்கிட்டு வருது. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, ஒன் மினிட் ப்ளீஸ். ஹலோ, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம போயிட்டு அப்படியே வந்து நம்ம ஃப்ளவர்ஸ் கன்சல்டன்சி we can give it to the agriculturist. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அஸ்மிதா வந்து ஒரு தடவை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தேனி கொட்டிடுச்சு. நான் சொன்னேன் தேனி அப்ளை பண்ண பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஐ டோல்ட் ஹர். ஷி அப்ளைடு ஹனி ஆன் தட் ஸ்வெல்லிங் ஏரியா. அந்த பாருங்க, யூ கேன் see the honeycomb ஷேப் வந்திருக்கு அங்கேயும். ஸோ எங்க நீங்க போட்டாலும் அந்த ஹனிகோம் ஷேப்பே தான் வரும். இதுல எது போட்டாலுமே எங்க போட்டீங்கன்னாலும் அந்த ஹனிகோம் ஷேப்பே தான் வருது. திஸ் இஸ் த கெமிஸ்ட்ரி. இப்போ இந்த எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லாம் நாங்க பண்ணியிருக்கோம். இது நாங்க சீக்கிரம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஐ திங்க் டைம் இஸ் கோயிங் அப். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹனி பீஸ்ல வந்து இந்த pH பார்த்திருக்கோம், தென் வாட்டர் கண்டென்ட் பார்த்திருக்கோம், ஆஷ் கண்டென்ட், தென் ரெடியூசிங் சுகர். இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் எம்எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் ஃபண்ட்ல பண்ணியிருக்காங்க இதுல. அப்புறம் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர். நீங்களும் இதை வந்து ஒரு உங்க ஏபிஐ ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு சின்ன ராக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கல்லெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு அதுல கொஞ்சம் ஆல்கே போட்டு வாட்டர் விட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 daysல வந்து என்ன பண்ணணும்னு அந்த ஃபீமேல் ஒர்க்கர் நர்ஸ் பீஸ் வந்து இந்த ஹனி எக்ல இருந்து ஹேட்ச் ஆனதை they don't know to forage. அதுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. அதனால அந்த யங் பீஸை கொண்டுட்டு வந்து குட்டி பீஸை கொண்டு வந்து they will show the algal ponds கூட்டிட்டு வந்து they will make the young ones to feed the algae. அந்த 3 daysல they will feed on one lead algae which is very rich in protein. அந்த 4th dayல இருந்து தான் அதுக்கப்புறம் தான் they will go for foraging. அந்த ஆல்கல் பாண்டை வந்து நாங்களும் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஈஸியா பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்கோம். மைக்ரோபியல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஹனிபி ஆல்சோ we have done. The pollen medicinal plants of medicinal aspects of pollen வந்து நந்தினின்னு ஒரு எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹனிபீஸ் வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆல் த மெடிசன் ப்ரொபோலிஸ் வச்சு அஸ்மிதான்னு ஒரு எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் 10,000 rupees மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. 15,000 rupees ஃபார் த பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு அவங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டிசீஸ் பாருங்க என்னெல்லாம் டிசீஸ் வந்திருக்குன்னு. அதுக்கு டிசீஸ்க்கு வந்து நாங்க ஒரு அடுத்தது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அது ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹனிபி உங்களுக்கே நிறைய தெரியும். இதை நாங்க அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டே போறோம். மெயின் டிசீசஸ் பாத்தீங்கன்னா வைரல் டிசீஸ், சில்டு ப்ரூட், டிசென்ட்ரி, காலனி கொலாப்ஸ் டிசார்டர், ஃபங்கல் டிசீஸ், பாக்டீரியல் டிசீசஸ். இதெல்லாம் தான் காமன் டிசீஸ் ஃபார் ஹனிபி. அப்ப இந்த மெயின் டிசீஸ் காசிங் பீஸும் இதே தான். நீங்க இதெல்லாம் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் அவர் மெயின் ஒர்க். திஸ் இஸ் அ ஃபங்கஸ் கால்டு கேனோடர்மா. இட் இஸ் அ மலேசியன் ஸ்பீஷீஸ், வைல்டு ஸ்பீஷீஸ். பார்த்தா பிளாஸ்டிக் மாதிரியே இருக்கும். இதை வச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் த டிங்சர் ஆஃப் திஸ் கேனோடர்மா இஸ் we tried. This is one chapter for our PhD. This Ashmita and Nandini have done this project with 10,000 rupees from management. இதில் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நாங்க வந்து ஹை அண்ட் மெஷின்ஸ்ல தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை கொடுத்து இதை வந்து ட்ரக்கியல் டிசீஸ், வைரல் டிசீஸ் கியூர் ஆகுது. நாங்க அந்த டெஸ்டையும் பண்ணிட்டோம். தட் we cannot reveal now. The PhD thesis has to be submitted. ஸோ இவ்வளோ ரிசர்ச் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. நாங்க பண்ணிட்டே இருக்கோம். நீங்களும் நிறைய இதுல பண்ணலாம். ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு பாத்தீங்கன்னா காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸே எங்களுக்கு சொன்னதுதான் இது. ஒன்றும் இல்லை, செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் ஹனி சேல்ஸ் செகண்ட். நீங்க வந்து ஹனியை வாங்கி வித்தா கூட ட்ரேடிங் பண்ணா கூட இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் வந்து நிறைய பேர் வாங்கிக்கிறாங்க. சைட்ல கூட படிக்கும் போதே நீங்க பண்ணலாம். ஒன் மோர் திங், இந்த ஹனி மிஷன் இந்தியா வந்து புனேல வந்து ஒரு ஏபியரிஸ்ட் கோர்ஸ்ன்னு ஒண்ணு நடத்துறாங்க. 9 months கோர்ஸ். அதை போய் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணீங்க. எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அதுக்கு எக்ஸாமே எழுதியிருக்காங்க. போறதுக்கு 2-3 பேர் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க அந்த ஏபியரிஸ்ட் கோர்ஸ் போய் அங்க 9 months முடிச்சுட்டு வந்தா அதோட நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமும் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா the preference will be given to you. Central and state government job opportunities are also available in this. எக்கனாமிக் வேல்யூஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும். 100 to 150 kg ரா ஹனி பேக்கேஜிங் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. எக்கனாமிக் வேல்யூ நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை, ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. முதல்லயே பார்த்த மாதிரி தான் எல்லாமே காஸ்ட்லி. ஹனியும் காஸ்ட்லி தான்,
நல்ல சேல்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். ஹனி மிஷன் இந்தியா ஆன் வீல்ஸ் இது கூட அவங்களும் நிறைய இதுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெரி சூன் இந்தியால வந்து ஹனி மிஷன் இந்தியா எல்லா ஸ்டேட்லயும் வரப்போகுது. ஸோ the ரைட் டைம் நீங்க ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா மெனி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி கெட்டிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் த கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப். இதுல நிறைய இந்தியால பீ கீப்பர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்காங்க. சி யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ். If possible I will send some important slides to you. அந்த ரிசர்ச் போர்ஷன் மட்டும் இப்ப உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. அதனால இது வந்து இது எங்க ஸ்டூடெண்ட் பண்ணது. ஐ திங்க் வித் திஸ் வில் வைண்ட் அப் த செஷன். அப்பவே ராஜேஷ் நடுவுல கூப்பிட்டுட்டாரு. ஸோ ஐ வில் கம் டு த audio. If any queries you can ask for. I don't know, I took much time என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பாருங்க, it is open for questions. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Can you Ma'am, introduce yourself? I am Dr. Subhashini from Arulmigu Palani and Arts College, Palani. Very good. Okay, ma'am. Ma'am, நீங்க இந்த பாராமீட்டர்ஸ் அனாலிசிஸ் பத்தி சொன்னீங்கல்லங்க மேம். என்ன அது பாராமீட்டர்ஸ், ஹனி பாராமீட்டர்ஸ் வந்து ஆமா, அனாலிசிஸ் ஆமா. பண்றதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது புக்ஸ், புரோட்டோகால்ஸ் அதெல்லாம் வேணும்னா என்ன மேம் பண்றது? வாங்க, நாங்க ஹெல்ப் பண்றோம், கைட் பண்றோம், வாங்க. ஓகே மேம், ஓகே மேம். உங்க லேப்லயே பண்ணி கொடுப்பீங்களா மேம், இல்ல வெளியில? எங்களுக்கு நிறைய நல்ல எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் எங்க லேப்லயே இருக்கு. நாங்க தான் 2 வருஷமா இதே பண்ணிட்டு இருக்கோமே. உங்க ஹனி நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஹனி கொண்டு வந்தா கூட ஹனி டெஸ்டிங் லேபே எங்க கிட்ட இருக்கு. ஃபுட் டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா? ஃபுட் டெக்னாலஜி லேப் இஸ் a very sophisticated lab. அது வந்து மாடர்னைஸ்டு வித் ஆல் த மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இது பரீட்சான் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அண்டர் பரீட்சான்ல தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே தான் அந்த லேபே ஆக்டிங். நீங்க கொண்டு வந்தா உங்களோட எல்லாமே டெஸ்டும் பண்ணிக்கலாம், சொல்லியும் தருவோம். யூ கேன் டூ யுவர் ஒர்க் தேர் பை பேயிங் சம் ரீசனபிள் அமௌண்ட். எஸ் மேம், எஸ் மேம். தேங்க்யூ மேம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம் பிரசன்டேஷன். ஹைலி இன்ஃபர்மேட்டிவ். தேங்க்யூ மேம். ஏதாவது 2 பாயிண்ட் என்ன உங்களுக்கு ரொம்ப இதுல பிடிச்சதுன்னு சொல்ல முடியுமா? நிறைய சொன்னோம். Madam, another question, madam. Okay. Come. Can Indian honeybee, Apis cerna indica, Apis mellifera, Apis flora, solve human elephant conflict in Indian environment? பட் யூரோப் இட்டாலியன் பீஸ் வச்சா வந்து நல்லா போகுதுன்னு சொல்றாங்க. பட் நாங்க வந்து இந்தியன் பீஸ் தான் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா எங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவே டு கன்சர்வ் இந்தியன் பீஸ். ஏன்னா இந்த இட்டாலியன் பீஸ் இன்வேடரா நடுவுல கொண்டு வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக இது மாதிரி 10 டைம்ஸ் ஹனி நிறைய கிடைக்குதுங்கிறதுனால அதை இன்வைட் பண்ண விட்டுட்டோம் நம்ம. ஆனா அவர் இன்டென்ஷன் ஷுட் பி டு ப்ரொமோட் டு கன்சர்வ் இந்தியன் பீஸ் தான். இந்தியன் பீஸ்லயே நம்ம எதை வேணா பண்ணலாமே. அதோட பக்கிங் சவுண்டு இப்ப நாங்க வந்து இன்னொரு போர்ஷன் கூட பண்ண போறோம். அந்த போட்டோ காமிச்சேன், பட் ஐ ஃபர்காட் டு எக்ஸ்பிளைன். அது பாத்தீங்கன்னா பாரபோலின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நாங்க அதை பிக்ஸ் பண்ண போறோம். லக்கிலி 1 more year எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஒரு பாக்ஸுக்கு கீழே வந்து நாங்க போற பாரபோலியோ பண்ணிட்டு அதுல ஒரு கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் சிஸ்டம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். அதை லேபுக்கு கொண்டு வந்து பண்றதா ஆன் த ஸ்பாட்லயே பண்றதாங்கிறது தான். இன்னும் நாங்க அதுக்கு வந்து KFRI எல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் லாஸ்ட் இயரு. அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பேரபோல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ட்ரீஸ்ல எல்லாம் அங்கங்க பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அது வந்து வித் த கேமரா இட் வில் ரெக்கார்ட் த ஹனி பீஸ் பஸ்ஸிங் சவுண்ட் ஃபார் 24 hours. அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா நைட்ல வந்து அதை பிளே பண்ண விட்டுருவோம். ஸோ அந்த பஸ்ஸிங் சவுண்ட் வந்து whenever the elephant enters அந்த பஸ்ஸிங் சவுண்டுக்கு அது பயந்து போயிடும்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதை பண்ண போறோம். அந்த பேரபோலியில வந்து ரெக்கார்ட் ரெக்கார்டிங் த சவுண்ட் பஸ்ஸிங் சவுண்டை வந்து ஒரு சாப்டரா பண்ணலாம்னு பிளானிங் எல்லாமே பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஹலோ மேம், ஆகாஷ். ஓகே, சொல்லுப்பா. மேம், நாங்க ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் காலேஜில் படிக்கிறோம் மேம், திருச்சியில. ஓகேப்பா. நாங்க எங்க எபியரி யூனிட்ல நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். எங்க 2 இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனா இப்ப நாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்காக அதை பிரிச்சோம்னா அது இதாக மாட்டேங்குது மேம். அந்த குவீன் பீ எப்படி நாங்க வளர்க்கறது? அது குவீன் பீ ரேரிங் வந்து பை ஃபீடிங் தான். நீங்க அந்த திருச்சி எந்த காலேஜ்ப்பா? ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் காலேஜ் மேம். ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் காலேஜ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ். அது நீங்க வந்து கொஞ்சம் பக்கத்துல யாராவது இருந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோங்க. இப்ப நாங்களே பண்றோம் அதை.
ஒரு அந்த ராட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த சேம்பர், உடன் சேம்பர் இருக்கு இல்லையா, அந்த உடன் Yes, ma'am. சேம்பரை வச்சுட்டு இப்ப அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில வந்து நீங்க வந்து வாங்கிட்டு போலாம். யாராவது ஒருத்தர் வந்து வாங்கிட்டு போனீங்கன்னா அந்த சேம்பரை வந்து மறுபடியும் அது கஷ்டப்பட்டு கட்டணும் இல்லையா, பிவேக்ஸ் கொண்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் Yes, கட்டுறதுக்கு இட் ma'am. வில் டேக் சம் டைம். அதுக்கு நீங்க என்ன Yes, ma'am. பண்ணலாம்னா ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஆஃப் அந்த ஹைவ் வந்து அக்ரில ப்ரொஃபசர் ஸ்ரீனிவாசன் பேசும்போதே நீங்க கேட்டுக்கலாம். நாங்க அவங்க கிட்ட தான் வாங்குறோம். அது வந்து 20 Okay, ரூபாய் ma'am. தான். அது வந்து ஒரு ஸ்கொயரா Oh, இருக்கும். நீங்க அதை வந்து ரெண்டா கட் பண்ணீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வரும். அதை கொண்டு வந்து okay, நேரா ma'am. ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கட்டி அந்த சேம்பர்ல கட்டி விட்டுட்டு அந்த பீஸ வந்து எடுத்து உள்ள விட்டுட்டீங்கன்னாவே அதுவே அது பாத்துக்கும். நீங்க வந்து குவீன் பீயே பண்ண வேண்டாம். அந்த ஒர்க்கர் பீஸ் Okay, அதுக்கு ma'am. தான் வேலை பண்ணுது. நர்ஸ் பீஸ் வந்து புதுசா கட்டாம நீங்க இந்த ஹைவ் ஆர்டிபிஷியல் இல்ல, பீஸ் ஹைவே வந்து விக்கிறாங்க அந்த கோம் ஷேப்லயே. Okay, ma'am. அதை வாங்கி நீங்க Okay, கட்டி ma'am. விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பீஸ் அதுல எடுத்து விட்டுட்டீங்கன்னா அதே வந்துரும். அதுவே குவீன் பீயே Okay, ma'am. டெவலப் பண்ணிக்கும். நாங்க அப்படிதான் பண்றோம். Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. ஓகேப்பா. Nice presentation, ma'am. Very Thank useful you. to me. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Next question, madam. ஓகே. What step ம் can a beekeeper should take to protect ம் the colonies from pesticide injure? ஆ The question again, madam. What step ம் can a beekeeper should take to protect the colonies from pesticide injure? that's why I told you, Rajesh. என்னன்னா we don't know where it is going and foraging and bringing the honey நமக்கு தெரியாது. அதுக்காக தான் we have done that simple project for identifying the location of the foraging, location of the plant. எந்த பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வருது, எங்க என்ன பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வருதுன்னு தெரிஞ்சாவே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ல இருந்து கொண்டு வருதுன்னு வைங்க, ஒரு கடுகு தோட்டம் மஸ்டர்ட்ல இருந்து கொண்டு வருதுன்னா டெஃபினட்டா அது வந்து பெஸ்டிசைட் போட்ட தோட்டமா இருக்கும். இப்போதைக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல இருந்து இருக்காது. சோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அது வெளியில போகாம நம்ம ஃபீல்டுலயே இது எங்கெங்க எல்லாம் போகுதோ, ஒரு 50 ஏக்கர் வச்சிருக்கிறவர் பண்றாரு அப்படின்னா நம்ம ஃபீல்டுலயே அதுக்கு வேணுங்கிறதையெல்லாம் வித்தின் அ இயர் வி கேன் ப்ரொவைட். பெஸ்டிசைடு தோட்டத்துக்கு போய் கொண்டு வரத வந்து நவ் வி கேனாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட். இப்ப ஒண்ணும் அதை பண்ணவே முடியாது. நம்ம வந்து ஸ்லோவா தான் அதை பண்ண முடியும். அது போய் கொண்டு வரும், அது நம்ம இப்ப ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்கு தான் 1 இயர் ஒர்க் பண்ணாதான் நம்ம லேண்ட்லயே அதுக்கு என்னென்ன பூ வேணுமோ அதை கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டோம்னா வந்து அது அங்கேயே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். பட் 5 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்க்கு போறதை நம்ம தடுக்க முடியாது. போய் 2 காலும் உடைஞ்சு 2 விங்கும் உடைஞ்சா கூட பெயினோட அது போயிட்டே தான் இருக்கு. அதுக்குதான் அந்த பெயினை குறைக்கிறதுக்கு தான் பெயின் கில்லரா நாங்க கேனோடர்மா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேற கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பாவமா இருக்கா, 2 வருஷமா அதை we are observing. So such a pathetic condition is going on for the honeybees, the pesticides-னால. அப்புறம் இது அங்கங்க போயிட்டு முட்டி மோதி கால் போயிருது, விங்ஸ் போயிருது, அதோடையும் போய் ஃபாரேஜ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கேனோடர்மா டிங்சர்ங்கிறது அது பெயின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுது. பட் நம்ம பெஸ்டிசைடை வந்து இப்போதைக்கு வந்து அது கொண்டு வரதை வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பை இன்க்ரீஸ் த ஃப்ளோரல் கம்யூனிட்டி இன் அவர் ஃபார்ம், அப்போ அது வெளியில போகாம தடுத்துக்கலாம். இது ஒண்ணுதான் இப்போதைக்கு சொல்யூஷன். ஓகே. Thank you, madam. This question is Lalita Sri asking from chat box. Okay. So, question, madam. Yeah. It is possible to set a unit in home garden. What are the basic materials to be purchased, ma'am? They asking Amsaveni from chat. Okay. பாக்ஸ் தான். பாக்ஸ் உங்க வீட்டுல எவ்வளவு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் முதல்ல ஃப்ளவர்ஸ் வேணும். அது ஃபோரேஜ் பண்றதுக்கு வந்து we have to keep many flowering plants there. அதுவும் எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்லயும் போய் எடுக்குமாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அந்த இப்ப பட்டர்ஃபிளை கார்டனுக்கு வேற, ஹனி பீஸ்க்கு வேற ஃப்ளவர்ஸ், எல்லாத்துலயும் எல்லாம் போய் கிடைக்கும் தெரியாது. ஏன்னா ப்ரொபாசிஸ் இருக்கு இல்லையா பட்டர்ஃபிளைக்கு, இதுக்கு வந்து இத்தினூண்டு ஸ்மால் என்னது மவுத் பார்ட்ஸ் தானே இதுக்கு. ஸோ இதுக்கு வேற ஃப்ளவர்ஸ், அதுக்கு வேற ஃப்ளவர்ஸ். பட் ஃப்ளவரிங் கம்யூனிட்டி முதல்ல நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு, இப்போ ஒரு சிட்டில இருந்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணிடும்னா இப்ப கரும்பு ஜூஸ் எடுக்கிற இடத்துக்கு கூட போய் எடுத்துட்டு வந்துடும். அப்புறம் ஸ்வீட் ஸ்டால் இருந்ததுன்னா ஸ்வீட்ல போய் கூட எடுத்துட்டு வந்துடும். பட் அந்த ஸ்வீட்ல அவன் என்னென்னத்தையெல்லாம் சேர்த்திருக்கான்னு நமக்கு தெரியாது. கரும்பு சாறுல போய் எடுத்துட்டு வரும், அது ஹைஜீனிக்காவே இருக்காது. ஸோ அதுக்கு வேண்டியது வந்து ஸ்வீட், அதை கொண்டு வந்துடும். அந்த ஸ்வீட்டை எங்க இருந்து வேணா கொண்டு வந்து அதோட டபுள் ஸ்டமக்ல கொண்டுட்டு போய் அந்த இன்வெர்டேஸ்ங்கிற என்சைம்
pollenum, honey, nectar, pollen, and the invertase enzyme in the honeybee's stomach. இது மூணும் சேர்ந்தா தான் நல்ல ஹனி. இப்ப ஸ்வீட் ஸ்டால்ல இருந்து கொண்டு வந்ததுன்னா எங்க இருந்து போலன் கிடைக்கும்? am I right? போலன் கிடைக்காது இல்ல, ஃப்ளவர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தாதான் போலன் கிடைக்கும். ஸோ ஃப்ளவரும் அந்த நெக்டாரும் எல்லாம் சேர்ந்து அதை உள்ள வயிற்றுக்குள்ள அனுப்பி இன்வெர்டைஸ் என்சைம்ங்கிறது ஒண்ணு வந்து இதை ஹனியா கன்வெர்ட் பண்ணுது. அந்த ஹனி தான் ஒரிஜினல் ஹனி. இப்ப ஸ்வீட் ஸ்டால்லையும் இப்ப நம்ம வீட்டுல பூவே இல்லைன்னா அந்த ஹனிக்கு எப்படி சாப்பாடு இருக்கும்? அது எங்க வேணா போய் எடுத்துட்டு வந்துரும். அது எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் த ப்ரொவைடிங் ஃபுட் டு த ஹனி பி, அது கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்ல ஹனி கிடைக்கும். Am I right? Thank you. Okay. The same candidate asking for the chat box Amsaveni madam. When is the possible to getting training map in 2020? This year. When this the possible of getting training map in 2020 this year? அது எனக்கு அவ்வளவு ப்ரெடிக்ஷன் தெரியலையே. யூஸ்வலா ரெய்னி சீசன் வந்து எப்ப இருக்கும்? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் எந்த ஊர்ல இருக்கிறோம், கோயம்புத்தூர்ல எப்படி கிடைக்குதோ அதுதான் வரும். மேபி கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னாடி. பட் ரெய்னி சீசன்ல வந்து ஹனி ப்ரொடக்ஷன் கம்மியா தான் இருக்கும். நிறைய ஹனி பீஸ் வந்து செத்து போயிடும். அப்ப வி ஷுட் நாட் ஹார்வெஸ்ட் ஹனி. அதுக்கு ஃபுட்டை விட்டுட்டு தான் நம்ம பண்ணணும். இப்ப பீ கீப்பிங்ல இன்னொரு பெரிய ஒரு டிராபேக்னு கூட சொல்லலாம். அதுக்கு ஃபுட்டை விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும். மேக்சிமம் 7 monthsன்னு வச்சுக்கலாம் ஹார்வெஸ்ட். சம்மர்ல பயங்கரமா கிடைக்கும். அப்ப நீங்க 2 tier 3 tier இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு கூட போகலாம். 2 to 5 kgங்கிறது 6 kg 7 kg வரைக்கும் போகும். ப்ரொவைடட் ஃப்ளோரல் கம்யூனிட்டியும் அதுக்கு ஃபுட்டு ஃபோரேஜிங்க்கு கிடைச்சாதான். பட் ரெய்னி சீசன்ல கம்மியா தான் வரும். பட் ரெயின் இன்னைக்கு பெய்ஞ்சதுன்னா கூட இன்னைக்கு ஒரு நாள் அது ஃபோரேஜிங்க்கு போக முடியாது இல்ல, போயிட்டு வர்றது கஷ்டம். பல வழியிலேயே நிறைய ஹனி பீஸ் செத்து போயிடும். ஸோ அந்த ரெய்னி சீசன்ங்கிறது வந்து நம்மளால கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஐ திங்க் ப்ரொஃபசர் சீனிவாசன் கேன் சே தட். அவங்களுக்கு மீட்டியோராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அத ப்ரெடிக்ஷன் வந்து அவர் கரெக்டா சொல்லுவாரு. ஐ டோன்ட் நோ தட். ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Thank you, ma'am. ஓகே, தேங்க்யூ. Now I request Dr. P. Kadreshwari, Assistant Professor of Zoology, to propose vote of thanks. Oh. Hello, Savitra, I'm audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So good afternoon to everyone. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I am Dr. P. Kadreshwari, Assistant Professor in the Department of Zoology, Kongnad Arts and Science College. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I would like to express our profound gratitude to our President, Dr. M. Aruchami sir, for all words of wisdom that radiation source of energy within us. I am very grateful to our Secretary and Director, Dr. C. A. Vasuki ma'am, for giving us an opportunity to organize this event. I would like to thank our Principal, Dr. M. Lakshmanaswamy sir, Dean R&D, Dr. Paul Swamy sir, CEO, Dr. Chinnuswamy sir, Dean Academic, Dr. Madan Shankar sir, and all other higher officials. Today, my words are not enough to express the gratitude. On behalf of our Zoology Department of Kongnad Arts and Science College, I would like to thank today's resource person, Dr. N. Yelili ma'am, Associate Professor, Head, Department of Zoology, P.J.R. Krishnammal College for Women. She is an alumni of our college and who graced us with her thought-provoking speech on A Bird's Eye View about Apiculture on Research Approach. It set a perfect platform for this program. Thank you, ma'am, for inspiring us. I especially like to your speech where you mentioned importance of pollen, importance of honey, royal jelly, and honey venom. And also you focus the different types of honey and how to identify the pure honey. What is the chemistry behind that honey, particularly that structure, formation. And also you mentioned about the queen bee lifespan around 5 years and its lays are eggs around 2,500. And also you mentioned about the honey bee dance and how bees communicate. It is a really amazing facts about honey bees. We really loved your talk and it is really enjoyable. And I hope all the audience they enjoyed.
So the way you explained the topic is exemplary. Thank you, ma'am. Thank you once again. Thank you, Kadreshwari, for the nice words. Okay, ma'am. As no program can become successful with a single person. So I extend my big thanks to our audience. Thank you guys making this event successful with your presence. My heartfelt thanks goes to all my colleagues for the second parents who always guide, lead and motivate the students. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks in advance. I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Rajesh Kumar, organizing secretary of this event, for his dedicated work and also backbone for this event. Once again, thank you very much to all who assembled here. Thank you. Thank you, ma'am. I request all the participants to rejoin. The next session will be delivered by Dr. P.S. Saravanan, Assistant Professor, Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore, on scope in beekeeping for livelihood security at 4:45 p.m. today. I request the participants use the same link to rejoin the session. Thank you very much.